Hare Krishna, dear devotees. Welcome for today's continuous discussion on an act of devotion. So it's been such a ecstatic sessions that we had last week. So today is 22nd July 2025, Monday. So we gathered here to continue our discussion on chapter 4, right? Today is chapter 4, right? Oh, sorry, chapter 5. Okay, so today we're going to discuss on chapter 5. That means we're still continuing under this topic of Vaidhi Sadhana Bhakti. Vaidhi Sadhana Bhakti. So today's chapter will be on the purity of devotional service. The purity of devotional service. Okay. So before we start, let's do our invocation prayer. But anyway, am I lagging? I'm clear. No, Hare Krishna Prabhu, no Prabhu, but today is Wednesday. You said Monday. Come on, I still haven't become. Sorry. Today is Wednesday. Yes, Wednesday. So Wednesday, and so we gathered here. So thank you for making me realize. But anyway, is my line is okay? Am I lagging? No, Prabhu. It's No, all right, okay. Just here the things showing. Okay, anyway. So today is 2nd July 2025. We are starting our month of July in a very positive way. I think that you all have should have noticed that for this entire year that it looks like every single day, almost every day, right? Before that was 5 days, then 4 days, then 2 days, then back to 3 days. So every day that we feel like we are merging into this transcendental bliss, not merging into the light. We are feeling that transcendental bliss of speaking on Krishna Katha. So it's very auspicious. So I would like to first of all welcome His Grace Vaishnava Kripa Prabhu, Karpiya Saraswati Mataji, Sadguna Mataji, Grace Swarna Kanti, Gandhi Mataji, and Nanda Devi Mataji, and also His Grace Rasa Shekhara Govinda Das Prabhu from Bukit Martajam. So, but now I think it's working in KL. So okay. So without further delay, so let's start our session here. As I said, our usual practice, before we start, we pay our obeisances and our gratitude to all our previous acharyas, our spiritual master, and all the previous acharyas. Without their costless mercy, without their costless mercy, we might not be sitting here and discussing the subject matter. So that was the goal that was conceived by Bhakti Vinod Thakur. Then after that, it has been upheld by Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and it was executed by A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. So they want these things to be spread to the English-speaking world, and especially we are all born in this country, Malaysia. Some of you, okay, yeah, most of you are here in Malaysians. So after so long, it's our great fortune. After we left India, definitely we have forgotten all our culture, our customs, and we came to Malaysia and got assimilated with this local practice, and our ideology became Western ideology. Because that's the reason that our forefathers left India. They came here, whether came to work in estate or came here for a business or came here for a job opportunity, because they came here because they wanted this kind of success. They wanted to come out of this orthodox way of life to more relaxed way of life. And after that, their children, that's let's say like our parents, then after that, we as a grandchildren, the third generation, somehow or other, we became corrupted and polluted, and we became so much assimilated until we turn back and see that Indian way of life, the Sanatan way of life is mythology. We call it as myth. We say, it doesn't exist. All these are nonsense, okay? But by their costless mercy of Srila Prabhupada, and of course, it's all his glorious disciple, that he translated all these books into English. And after he translated into English, and now today we are very fortunate that we could study all this confidential part and all this detailed stuff in English language, and we are relishing it. So therefore, we will offer obeisances to all these acharyas. So now, in your wildest dream, in your wildest imagination, try to get the most beautiful flower garland and the most beautiful petal
and offer put a garland on their neck and offer the petals at their lotus feet, and pray for their mercy. Okay, so let's do our invocation, invoking auspiciousness. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Darati Swaparantikam. Vandeham Sri Guru Sri Uttaparakamlam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagarjadam Shahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidamscha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhana Videvidaitaye Kripabdaye Krishna Sambandha Vignanadaine Prabhave Namaha Madhuryojvala Premadya Sri Rupanuga Bhaktira Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruda Pasidanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujaye Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumesto Nidasa Sajjana Priya Vaishnava Sarubhauma Sri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Paditanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratisi Nama Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusti Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Niti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagaragramatarini. Hare Krishna, dear devotees. All right, so today we continue our discussion on the following topics. Okay, now we're going to continue our discussion on this chapter 5 of Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, compiled by Srila Rupa Goswami after discussing with Sri Chaitanya Mahaprabhu at Ramakeli. Okay, so today we're going to talk on the chapter 5, chapter 5 of these texts. All right, so let's make a short recap what we have we spoke last week. All right, so there is it is above statement found that a devotee is not after any stages of liberation. All right, so we have understood that a pure devotee of the Lord are not interested in any kind of liberation, because we remember also that we studied in Bhakti Aloka. In Bhakti Aloka, what we have read. Okay, Srila Bhakti Vinod Thakur nicely said, for a devotee, there is no past, there's no future, and there's no present. Because the service that we are performing is eternal service. Okay, so when it comes to eternity, there is no past, there's no future, and there's no even present. Because now we are all stuck in the stage called Kala. Okay. So we are all stuck in a situation called Kala. Okay, Kala is what? Time.
And the time is the destruction of everything. The time destroys everything. Once upon a time we born, and sooner or later we're going to disappear. Okay, all the property, all the things that we have worked for, we have accumulated, we have acquired, all will somehow or other guarantee will go away from you. Even your high education, your opulence, your beauty, your vitality, everything will be destroyed. So we are all passing through that kind of situation now, because that is called, it's all Kala. In Bhagavad Gita, Krishna says, I am Kala, the destroyer of everything. Okay, the Kala, even the time will destroy this material planet and the universe. In fact, the entire what they call all this creation, everything will be gone one day, because the Kala destroys. Because for Kala there's a beginning and there's an end, but for devotional service there's no beginning and there's no end, because this is eternal. It is the eternal service that we are involved in. So this thing. So when we talk about not after any kind of liberation, what does that liberation means? It's a kind of a spiritual goal. In material life, we all have a goal. Okay, I have a goal to become a successful person. I have a goal to become a millionaire. I have a goal to become a first-class educated person. I have a goal to get married. I have a goal to have many children. I have a goal that one day my children all become a professional. Like that, we all have a goal. So the goal is the material desire that you want to achieve or you're hoping to achieve. But the hoping is different. Okay, you're hoping to achieve. But when you put a little effort on that and keep thinking about it, we call it as goal. லட்சியம். Alright? இதெல்லாம் ஒரு லட்சியமா நம்ம வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். எதிர்காலத்துல நான் இது நடக்கணும், அது நடக்கணும், இது நடக்கணும், லட்சியம். But for this what they call for devotional service, பக்தி மார்க்கத்துல என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு யாருக்குமே வந்து லட்சியம்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. Okay, எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கணும், இது நடக்கணும், we don't have any goals, because we are in eternal service. So when we are in eternal service, because every single second we are serving the Lord, we are feeling so satisfied. When a person is satisfied, he don't aspire for something big in life or something distinct. When I am satisfied with this one house and one car, I don't aspire to acquire another house and another car, because I'm satisfied, right? Similarly, when a man is satisfied with his wife, he don't even look for any other woman in his life. Okay, because satisfied. So similarly, devotional service is satisfying in every walk of life. From the first day, we wake up early in the morning, we do our japa, Harinam japa. Then we do our Guru Astakam. Then we do this Tulasi Puja. Then after that, we do Srimad Bhagavatam. Then after that, we continue with this class, what they call the Nectar of Devotion. Then after that, we continue, we cook, we offer to Krishna, and we do our job, and we get paid and all this. So every second, we are satisfied in every aspect. So we don't aspire for something. All right? Because eternity means there's no future. Where you are, there's a place, you stay there. Just like you go to the space, you look at the left, you look at the right, you don't know where it begins. It's eternity. All right? It's eternal. They call eternity. Yeah? There's a sign eternity in maths. So it's like that. So aspiring for liberation means what? Aspiring for liberation means something that you don't have and you wanted it. Okay, because everybody in life, they start with certain goal. Like some of us have joined Hare Krishna for what reason? Some of us should have a very traumatized life, so we join Hare Krishna for peace of mind. Then we join Hare Krishna for some kind of happiness. Okay, I'm deprived of good food. No, I'm not eating well. Or I'm deprived, so I join Hare Krishna because nice prasadam. Every Sunday we have 10-15 items. Okay, like in Ipoh, you see the breakfast, we are doing Mangalarati program. In every Mangalarati, we have at least 11 items. 11 items for Mangalarati. Can you imagine? So breakfast itself, that opulent. So I joined Hare Krishna because I want to have good food. So like that, we all are aspiring. So that means we came with that. But after we join Hare Krishna for some reason, whatever reason it can be, but after that, you start to feel satisfied. So once the satisfaction comes in, you don't have any aspiration of your future. You have nothing to expect. Okay, எதிர்பார்க்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எதிர்காலத்துல. ஏன்னா எல்லாமே திருப்தி அடைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா எப்போ ஒரு மனிதன் திருப்தி அடைகிறானோ அவனுக்கு வந்து எதிர்பார்க்கறதுக்கு அங்க இடமே இல்லை. இப்போ ஒரு சின்ன வீடு, ஒரு சின்ன காடியில நான் திருப்தி அடைஞ்சிட்டேன்னா
நான் வந்து இன்னொரு வீடு வாங்குறதோ, இன்னொரு காடி வாங்குறதுக்கோ அதுக்கு ஆர்வம் காட்ட மாட்டேன். ஒரு மனைவி கிட்ட திருப்தி அடைஞ்சுட்டேன்னா, நான் இன்னொரு பெண்மணிய நான் தேட மாட்டேன். எட்டி கூட பார்க்க மாட்டோம். ரைட்? அதே போல தான் இந்த இந்த பக்தி சேவை வந்து எப்படின்னா, இது வந்து நிரந்தரம். இதுக்கு ஆரம்பமும் இல்ல, அழிவும் இல்ல. இப்ப நம்மலாம் வந்து காலகட்டம். நம்மலாம் ஒரு அந்த கட்டத்துக்குள்ள நம்ம வாழ்றோம். ஏன்னா ஒரு காலத்துல நம்ம தொடங்குனோம், பிறந்தோம். எதிர்காலத்துல நம்ம இறக்க போறோம். முடிஞ்சுச்சு. அது நடக்கிறது உண்மதான். எவ்வளவு சொத்து, பத்து, எவ்வளவு பணம் நட்டு என்ன நம்ம நகை நட்டு எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருந்தாலும், எல்லாமே எதிர்காலத்துல அழியப்படும். ஏன்னா கிருஷ்ணா கீதையில தான் சொல்றாரு. இந்த காலம் எல்லாத்தையும் அழிக்கப்படும். இந்த காலத்து மூலியமா நான் எல்லாத்தையும் அழிச்சிரும். இந்த பிரபஞ்சமே அழிஞ்சிரும் எதிர்காலத்துல. இந்த தேவர்கள் எல்லாமே மறைஞ்சிருவாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலங்கட்டம் இருக்கு. அதே போல தான். ஆனா ஆனா நம்ம பக்தி சேவையில இருந்து பார்த்தோம்னா, இதுக்கு காலங்கட்டமே இல்ல. ஏன்னா எது என் எ எ எ எவ்ரி டே எல்லா நாளும் வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு சூழ்நிலை. ஓகே. So we are happy serving the Lord and everything. So when we are having that kind of when we are having that kind of aspiration, when we are so satisfied, so what happened? We don't expect. All right. When there's no expectation, all right. Anything that you can expect, anything that what devotional service can give you, you are actually not interested. ஓகே. அதாவது என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த பக்தி சேவையில இருக்கும்போது, சாதன பக்தியில இருக்கும்போது, நம்ம எல்லா ஸ்டெப்லயும் நம்ம திருப்தி அடையும்போது, நம்ம எதிர்பார்க்கிறது எதுவுமே இல்ல. அப்ப எதிர்பார்க்கிறது எதுவுமே இல்லாம, அப்போ இந்த பக்தி மார்க்கத்துல எது உச்சங்கட்டத்துல என்னென்ன அடையலாம்? என்னென்ன அடையலாம்? என்னென்ன அடையலாம்? என்னென்ன மோட்சம் என்னென்ன அடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதோ, எதுலயுமே எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. ஏன்? ஏன்னா, நான் வந்து இந்த நிலைமையில நான் திருப்தி அடைஞ்சுட்டேன். So what are the things that that is Rupa Goswami Prabhupada is mentioning. Rupa Goswami is mentioning here. What he says, right? He says the 5 stages. The 5 stages what a devotee can become if you practice this. Number 1, to become one with the Lord. இறைவனோட ஐக்கியமாகிறது. Number 2, to live in the same planet with the Lord. இறைவன் பகவானோட லோகத்துல வாழ்றது. Number 3, to obtain the same bodily features of the Lord. பகவான் போல அவர் ரூபம் வந்து நம்மளுக்கும் இருக்கும். 4 கை, நீல நீல கருமேக உடல். ஆல்ரைட்? அந்த மாதிரி. So we have that form, Vishnu form. Okay, we can also have that. And number 4, to have same appearance of the Lord. இறைவனுக்கு இருக்கிற எல்லா ஐஸ்வரியங்களும் நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி. ஆல்ரைட்? Or number 5, to have constant association with the Lord. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, 5வது வந்து என்னன்னா, இறைவனோட போயிட்டு வசிக்கிறது. அவரோட சேர்ந்துகிட்டு ஆட்டம், பாட்டம், கொண்டாட்டம், அவர்கிட்ட சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்றது. To have that association of the Lord. But all these things are future aspiration. But for a devotee who are so satisfied, in every single second or single day, single minute of the day, when he is satisfied, he have nothing to aspire, he have nothing to look forward. Even the stages of liberation can be very interesting. All right? So initially we might come for this, but after that we might not like it. I like one example. I know a person who are millionaire, okay, multi-millionaire. I don't mention his name because he's quite a well-known person. He's in Klang. He has a huge business. Okay. He was doing medicine in India. Then the father passed away. After the father passed away, the mother said, "You are the eldest. You have to take over the business." Sadhana Mangsa Kadada. Okay, just a normal grocery shop. You have to take over the business. Now you stop your education and start to take over the business because you got all young siblings. Your brother and sister are all young. You have to save them. You have to like take care of them. So what happened? He came back. Then after that, when he saw that poverty stricken, everybody is quite poor, he worked so hard. He created an empire of business. He brought up his children, his brother and sister very nicely. All right, very nicely. He brought them up very nicely. Each of them got one shop. They all are very wealthy. Okay, I'm talking about 30 years ago, 20, 25 years ago. He built a 3-4 story building for his business, and inside there was a lift. He had a lift. I mean, 25, 30 years ago, to have a lift in your house, in your shop, is considered luxury. Annamari. But when I met him, he told me, he said, Punithan, my real name is Punithan. Punithan, don't aspire to become a millionaire. Don't become a materialist. You know? இதுல எதுவுமே இல்லை. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, நீ வந்துட்டு ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகணும், பெரிய லட்சாதிபதி அந்த ஆசையே படாத. அந்த ஆசையே படாத. சும்மா சாதாரணமா சுலபமா இருக்க பாரு.
ஏன்னா கோடீஸ்வர வாழ்க்கை வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. இட்ஸ் டஃப். There's a saying in English. It's to become successful is not a big deal. Anybody can become, but to maintain that success is very hard. Like you want to buy a Mercedes Benz, anybody can afford it, no problem. Okay, it can. All right, it's just after all few 100,000 can be afforded. If you really work for it, you can have it. That's not a big deal. But to maintain the car, then koya, the maintenance part is the toughest part. All right, so like that. So similarly, he told me that because he was robbed, then after that his own siblings betrayed him, his own brother attempted to kill him, all these kind of nonsense things happen. All right, so that's the thing. So that means in material life, all your aspiration, all your goals will end up in frustration. Your attempt to become successful is already frustrating. You have to work hard, you have to work extra time, you have to think what your competitor is doing, you try to fight with him and try to create his empire. Frustrating. End of the day, you're frustrated. But similarly in spiritual life, every moment is very pleasing, that even whatever things that you want to have achieved one with God, or whatever aspiration, they are not interested because they are very satisfied. Okay, so that was the topic that we discussed last Monday. So today we're going to continue our chapter. Okay, so now let's talk about the purity of devotional service. So the devotional service, how pure it is, how wonderful is this. Right, it's quoted in first wave, Eastern Sea, second wave, text 60. शास्त्रात्तश्रूयते भक्तौ निर्मात्रेय मत्रस्याधिकारिता सर्वाधिकारितमागस्नानस्य ब्रूवत यतः दृष्टान्तितवशिष्टेन हरिभक्तिर्निर्पप्रति यथा पद्मे सर्वेधिकारिणो ह्यत्र हरिभक्तौ यथा नृप. So here it's got two verses here, 60 and 61. All right, so now Rupa Goswami is saying all the previous instruction, okay, all of the previous instruction, okay, this is Prabhupada commenting, sorry. So all the previous instruction imparted by Rupa Goswami is in his broad statement. Okay, so that means from chapter 1 to chapter 4 we have studied, it is all the instruction imparted. Imparted means impart, that means to be in other words is downloaded, all right, imparted by Rupa Goswami in his broad statement. Okay, Melotama பேசிருக்கு, broad statement. All right, so and all these statement can be summarized like this. All right, what is the summary? So Prabhupada is giving a summary of this. Okay, all the previous statement, actually what we have done. So the summary is, please underline, as long as one is materially inclined or desirous of merging into the spiritual effulgence, all right, even they are materially inclined, that means they, as long as one is materially inclined, that means still stuck materialistically, or they desire to go and merge into the light Brahma Jyoti, one cannot enter into the realm of pure devotional service. So these are the people can never achieve prema bhakti, Suddha bhakti, pure devotional service. All right, these are the people can never enter into pure devotional service. What does that mean? Let's look at this word here. Okay, the word here is pure. What does pure means? Pure means something which is not tainted, something which is not polluted. Okay, when I say give me a pure, glass of water. So when I take the water, it's pure water. But inside I see something is, what they call, what is the word? Something is, what is the word? Yeah, my English is getting. Okay, you see something in the water. Okay, kind of fiber, a little fiber, all right, or kind of something. But the water is very pure, clean water. Okay, it's a filtered water. Say it's a filtered water. So when I say, like example, I buy this mineral water, when I see it's pure water, but when I want to drink, I see something is inside. You know, something like that. So what happened? Even there's little கொஞ்சம் விஷயம் ஏதாச்சும் அந்த தண்ணியில மிதங்கினா கூட என்ன செய்வேன், அந்த தண்ணியை தூக்கி போட்டுருவேன், தண்ணியை செடிக்கு ஊத்திடுவேன். I don't drink. ஆனா நான் இந்த பாட்டில் எடுக்கும்போது பாக்குற உள்ளுக்கு தண்ணி நல்லா சுத்தமா அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்கு, வா நல்லா சுத்தமா இருக்கு. ஓகே, அப்போ சுத்தமான தண்ணி இருந்தா என்ன செய்வேன், இந்த தண்ணியை எடுத்து ஐ வில் ட்ரிங்க். அதே போலதான் பக்தியில வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் மிதங்குற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு இந்த ஜட ஆசைகளும் சரி,
பௌதிக ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி, அதே நேரத்துல இந்த ஜோதியோட ஐக்கியமாகணும்னு அந்த சிந்தனை இருந்தாலும் சரி, இவங்களுக்கு அந்த தூய பக்தி கிடைக்காதுன்றாரு. ஒரே வார்த்தையில சொல்றாரு. யாரு? பிரபுபாட் வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொன்ன வாக்கு, அவர் சொன்ன இவ்வளவு மேலோட்டமா சொன்ன இந்த தத்துவத்தை வந்து ஒரே வார்த்தையில என்ன சொல்றது, சுருக்கமா சொல்றாரு. என்னது? ஒருத்தனுக்கு இந்த பௌதிக ஆசைகள் இருந்தாலும், ஒரு சொட்டு இருந்தாலும் சரி, ஆல்ரைட்? அது அது இல்லாட்டி அந்த அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகணும்னு நினைச்சாலும் சரி, இவங்களுக்கு வந்து இந்த தூய பக்தி சூழ்நிலையில நுழைய முடியாது. கிடைக்காது. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் பியூர். பியூர்னா இஸ் 100% கிளீன். ரைட்? இந்த சட்டை நல்லா சுத்தமா வெள்ளைன்னு சக்கச்சுவேன்னு இருக்கு. ஒரு சொட்டு நீலம் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ரைட்? அடுத்தவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லையோ, நம்ம கண்ணு உருட்டும். இந்த இடத்துல அழுக்கு பட்டுருச்சு, அழுக்கு பட்டு, ஏன்னா அது ஒரு சொட்டு. சரிதா? ஒரு சொட்டுக்கு ஒண்ணு வராது. ஆனா ஒரு சொட்டு வந்தாலே என்ன செய்வோம்? இதுக்கு மேல இந்த சட்டையை நம்ம எங்கேயும் வெளிய போட மாட்டோம். எங்க போன? என்ன இன்னும் சொட்டு விழுட்டிருக்கு? என்ன பண்ணேன்? அ எஸ்பெஷலி லைக் ஸ்மோக்கர்ஸ், ரைட்? அவங்க காடி ஓடி அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஒரு நெருப்பு துளி வந்து பட்டு ஒரு இடத்துல ஓட்டம் வந்துரும். சின்ன ஒரு சொட்டா ஓட்டம் விழும். என்ன ஓட்டையா இருக்க? அவங்க கண்ணுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, நம்மளுக்கு கண்ணு உருட்டும். அப்ப அதனால தான். சோ வி ஹேவ் டு பி வெரி பியூர். அப்ப இவங்களுக்கு இந்த தூய நிலை கிடைக்காது. நெக்ஸ்ட், அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? ரூப கோஸ்வாமி ஸ்டேட்ஸ் that devotional service is transcendental. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு? இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், இந்த பக்தி சேவை வந்து டிரான்சிடென்டல், அப்பால் பட்டது. எதுல? டு ஆல் மெட்டீரியல் கன்சிடரேஷன். எல்லா வகையான பௌதிக கன்சிடரேஷன் என்ன இருந்தாலும் நம்ம இந்த பௌதிக அந்த விஷயத்துல என்ன நம்ம பிலீஃப் சிஸ்டம், எனிதிங், இட்ஸ் பியாண்ட். ஆல்ரைட்? இட் இஸ் ஓகே, தி ஸ்டேட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் டிரான்சிடென்டல். எதுக்கு அப்பால் பட்டது? டு மெட்டீரியல் கன்சிடரேஷன். ஓகே, ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட். மூணாவது, and that is not limited to any particular country. இது ஒரு சில நாட்டுக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டது இல்ல. முதல்ல என்னது? பக்தியில வந்துட்டு தூய பக்தி வந்து எவனுக்கு கிடைக்காது? ஒரு சொட்டு இந்த பௌதிக ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி, இல்ல இந்த 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 பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமா ஆகணும்னு சரி, இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு தூய பக்தி கிடைக்காது. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? ரெண்டாவது தத்துவம் என்ன சொல்றாரு? இந்த 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 ஆன்மீக வாழ்க்கை, இந்த பக்தி வாழ்க்கை வந்து எல்லாத்தும் அப்பால் பட்டது. எல்லா வகையான அப்பால். ஜாதி, மதம், வேறுபாடு, ஆல்ரைட்? பரிகாரம், சாங்கியம், வழிபாடு முறை, அப்புறம் வந்து சட்ட திட்டங்கள். இப்ப வந்து எல்லா இந்த நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில சட்ட திட்டங்கள் நிறைய இருக்கு. அது என்ன சட்டத்தின் என்ன சொல்லுவாங்க? வைதி. அவருடைய விதிமுறைகள் நிறைய இருக்கு. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்பால் பட்டது. மூணாவது தத்துவம். நாலாவது தத்துவம் என்னது? இது வந்துட்டு ஒரு நாட்டுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்ல. இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து ஒரு நாட்டுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்ல. இது எல்லாத்துக்கும் சமமா கொடுக்கப்பட்டது. சரியா? ஒரு இட்ஸ் நாட் லிமிட்டட் டு ஒன் பர்ட்டிகுலர் கண்ட்ரி. ஒரு நாட்டுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்ல. அதே நேரத்துல ஒரு வகையான மனிதர்களுக்கு சொந்தம் இல்ல. ஓ! அப்பன்னா என்னது? இந்த 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 ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து படிச்சவனுக்கு தான் வரணும். ஆல்ரைட்? படிச்சவனுக்கு தான் வரணும். இல்ல மேல் ஜாதிக்கு தான் கிடைக்கணும். பிராமணனுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கணும். சத்திரியனுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கணும். இந்த வைஷ்யன், சூத்ரன், அந்த ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதி, இது கீழ் ஜாதி, இது தள்ளப்பட்ட ஜாதி, இதுங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கக்கூடாது. இல்லாட்டி இத மத்த இடத்துல பார்த்தோம்னா, நாய் தின்றவன் சண்டாலாக்கு கிடைக்காது. மாடு தின்றவன் யார் அவன்? மலிச்சா. மலிச்சாஸ்க்கு கிடைக்காது. போதைக்கு அடிப்பட்டவன், இல்ல தண்ணி என்ன குடிகாரன், இவனுங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காதுன்னு அதுவும் அது இல்ல. அதே நேரத்துல ஒரு வகையான சமுதாயத்துக்கு மட்டும் இல்ல. ஒரு வகையான சமுதாயத்துக்கு மட்டும். அப்ப வந்து இது வந்து என்னன்னா, இந்த சில பேரு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? நான் குரு எடுத்தா நான் வந்து ஐ பிரிஃபர் இந்தியன் குரு. ஒரு ஒரு இந்தியனோட குரு ஒரு இது எனக்கு தான் பிடிக்கும். எனக்கு வெள்ளைக்கார குருலாம் பிடிக்காது. ஐ எம் நாட் இன்ட்ரஸ்டட். ஐ மீன் வெளிய சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா மனசுல நினைப்பாங்க. ஐ பிரிஃபர் இந்தியன் குரு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் சம் வெஸ்டர்ன் குருஸ் அந்த மாரி. ஏன்னா இது வந்து நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர், இந்தியன் குரு மாரி வராது. அந்த மாரி. சோ எந்த வகையான இதுக்கும் ஒரு இது இல்ல. அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா, எந்த வகையான சூழ்நிலைக்கும் அத வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஓகேயா? திருப்பி சொல்றேன். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இத அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு 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 பேப்பர், ஒரு சின்ன கார்ட் பாட்டில் எழுதி வச்சுக்கங்க. யூ மஸ்ட் ரீட் திஸ் எவ்ரி டே. யூ மஸ்ட் ரீட். ஏன்னா இது ப்ரூவ் பண்ணது கன்க்ளூஷன் அவ்வளவு அழகா குடுக்குறாரு. இது நம்மளுக்கு தெரியணும்.
நான் வந்து இப்ப இதாச்சும் ஒரு சூழ்நிலை நம்ம விழுந்தோம்னா, அதனாலதான் நான் சொல்றேன், ரைட் a journal, get a book and write a journal. இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ரைட்? இன்னைக்கு எனக்கு பௌதிக ஆசை இருக்கு. அப்ப பௌதிக ஆசை இல்லாம இருக்க முடியுமா மனிதர்கள்? முடியாது. ஆசை இல்லாம ஒரு மனிதன் வாழ முடியாது. ஜடத்துக்கு தான் ஆசை இல்லாம இருக்க முடியும். ஏன்னா ஜடம். உயிர் உட்டுருச்சு. உயிர் பிரிஞ்சனா ஜடத்துக்கு தான் ஒண்ணும் இருக்காது. அதனாலதான் ஜடம்ன்றோம். சரியா? ஆனா, இந்த ஆசை இல்லாம எந்த மனிதருக்கும் எந்த மனிதனும் ஆசை இல்லாம இருக்க முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன செய்றோம்? அந்த ஆசைகள வந்து ஆன்மீகமா மாத்துறோம். அதான் வந்து யுக்த வைராக்கியம். யுக்த வைராக்கியம். இன்னைக்கு எனக்கு காடி இருக்கு, வீடு இருக்கு. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து எப்படி நான் வந்து பகவானுக்கு நான் அத எப்படி நான் அர்ப்பணிக்கிறது? இத வச்சு நான் எப்படி பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம்? அதான் யுக்த வைராக்கியம். பிரபுபாதா தான் பகவத்கீதை தான் சொல்றார். யுக்த வைராக்கியம். இருக்கிறத விட்டுரு. உன் திறமைய பயன்படுத்தி நீ சேவை செய். ரைட்? அப்போ வந்து ஆனா மெட்டீரியலி இன்க்ளைனா ஆசை இருக்கிறத விட்டுப்புட்டு இன்னும் ஆசைப்படுறது. ஆல்ரைட். ஒரு வீட்டுக்கு இன்னும் 2 வீடு. ஒரு காடிக்கு இன்னும் 2 காடி. இந்த இது வெளிநாட்டு சுற்றுலா. வெளிநாட்டு சுற்றுலா இப்ப நம்ம ஆன்மீக சுற்றுலா விட்டுப்புட்டு சும்மா சரி வாங்க ஸ்வீடன் போயிட்டு வரலாம். எங்கேயாச்சும் இந்த மாதிரி ஆசைகள் சொல்றேன். இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு பக்தி கிடைக்காது. அதே போல இந்த இந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாவது இந்த மாயாவாதிகள் இவங்களாம் வந்து என்னது ஜோதி 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 சுயம் எல்லாம் இந்த ஒளியில போய் ஐக்கியமாக பாக்குறாங்க. இவங்களுக்கு தூய பக்தி கிடைக்காது. சரி தூய பக்தி கிடைக்கல என்ன? ஏன்னா தூய பக்தி கிடைச்சாதான் நம்ம உருண்டா கோலோக்காக்கு போக முடியும். புரியுதா? நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சொட்டு ஆசை இருந்தா கூட திருப்பி இங்க விழுகணும். திருப்பி வந்துரும். We will still come back if you have just a drop of desire. Right? But the qualification of going back to Godhead, you must have completely out of desire. Out of this material desire. அப்ப எப்படி செய்யறது? அதனாலதான் குரு அருள் தேவை. When the guru, because the guru is always praying to Krishna. Right? The guru always, but நம்ம பார்க்கிறோம், இப்ப நம்ம like say like my spiritual master ஜெயபதக சுவாமி, okay, or this ஜனானந்த கோஸ்வாமி கூட அன்னைக்கு ஒரு அறிக்கை விட்டாரு. You know, I pray to Krishna. உங்கள இப்ப நம்ம கும்புறோம் சாமியை கிருஷ்ணான்னு கும்புறோம். அவங்க நம்ம கும்புறது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அவங்க கும்புறது எதுக்கு கும்புறாங்க? வாழ்க்கையே அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. எதுக்கு கும்புறாங்க? ஏன்னா அதாவது கங்கையில போய் குளிச்சாச்சு. கங்கையில உழுக்கு நுழைஞ்சாச்சு. ஆனா அந்த கங்கை தண்ணி எடுத்து கங்கைக்கு ஊத்துறது என்னது? அர்த்தம் இருக்கா? புரியுதா? ஓகே. நான் தண்ணி உழுக்கு போயிட்டு கங்காவை பார்த்துட்டு, கங்கா உனக்கு கங்காவை அர்ப்பணிக்கிறேன். அப்ப கங்கா தண்ணியை எடுத்து கங்கைக்கு ஊத்துறோம். டசன்ட் மேக் சென்ஸ், ரைட்? அப்படி ஏன் அப்படி? அப்ப அவர் யாரை நினைச்சு வேண்டுறாங்க? என்னத்துக்கு வேண்டுறாங்க? அப்ப அவர் வேண்டிக்கிறது குருமார்கள்லாம் வேண்டது வேண்டுகோள் என்னது? இறைவா, என் சீடர்கள் ஏதோ தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜட வாழ்க்கையில. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. மாயை தேவி இந்த சூழ்நிலை, மனிதன் சூழ்நிலை கைதின்றாங்களே. ஒரு மனிதன் சூழ்நிலை கைதினால அவன் இந்த 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 என்னது இந்த 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 பௌதிக வாழ்க்கையில தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால உன் கருணை, உங்க கருணையை அவங்ககிட்ட காட்டி அவங்கள எல்லாத்தையும் தூய பக்தனை ஆக்குங்கன்னு சொல்லிதான் குருமார்கள் வேண்டிக்கிறாங்க. நம்ம வேண்டியது நடக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனா குருமார்கள் இந்த மாதிரி தூய பக்தர்கள் வேண்டுனா கிருஷ்ணா வந்துட்டு அவங்க ஆசையை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக அவங்க வந்து நம்மளுக்கு உதவி செய்வாங்க. Yes, your spiritual master have to pray that one day you become a pure devotee. Yes, I have to make that happen. அப்ப நம்ம சூழ்நிலையை கிருஷ்ணா will start to create. நல்ல நல்ல பக்தர்களை சந்திப்பது, நல்ல இந்த மாதிரி புக்குங்களை படிக்கிறது, எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல எங்கேயாச்சும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா, ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு விஷயம், மெட்டீரியல் இன்க்ளினேஷன், இந்த பௌதிக ஆசைகள், அதே நேரத்தில் இந்த ஒளி உள்ளுக்கு நுழையிறது, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தூய பக்தி கிடைக்காது. அப்ப இந்த தூய பக்தி கிடைக்கலன்னா நம்ம வந்து போக முடியாது. அப்ப இன்னொரு பிரிவு எடுத்து திருப்பி we have to come until you come to the level of pure devotion. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு? இது வந்துட்டு அப்புறம் வந்து என்னது இந்த இந்த பக்தி, ஓகே, இந்த பக்தி சேவை வந்து எல்லா விதமான பௌதிக இதுல இருந்து அப்பால் பட்டது. ஓகே, என்னது ஜாதி மதம் வேறுபாடு எல்லாத்தையும் அப்பால் பட்டது. ரைட்? சோ அதே நேரத்துல இது வந்து சில நாடு, சில சமுதாயம், சில வண்ணங்கள், மனிதர்கள், இவங்களுக்கு சில சில அப்படின்னு இல்லை, இது எல்லாத்துக்கும் ஓப்பனா கொடுக்கப்படுறது. So, and it's not limited to any particular country, class, society and circumstance. இது very, very important. சரியா? So as stated in Srimad Bhagavatam, Bhagavatam என்ன சொல்றாரு? Devotional service is transcendental and has no cost. Okay? அது வந்து என்னன்னா, இந்த devotional service is transcendental, is so transcendental and has no cost. அதுல காரணமே இல்லை. There's no cost. Devotional service is executed without any hope for gain.
நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் லாபம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி அந்த சிந்தனையில நம்ம வந்து செய்ய மாட்டோம். We are not executing out of gain. And it's not be checked by any material circumstances. You cannot check your spiritual life with material circumstances. Alright? பௌதிக சூழ்நிலையை வச்சு நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம வந்து ஒப்புக்கொள்ள முடியாது. இட் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல். இது எல்லாத்துக்கும் தந்தப்பட்டது. வித்தவுட் எனி டிஸ்டிங்ஷன். எந்த விதமான சட்டத்திட்டங்கள் இல்ல. நீ வெள்ளக்கார, நீ தமிழ் இந்தியனா இருக்கணும், நீ வந்து இப்படி இருக்கணும், யூனோ நீ இந்த மாதிரி பாரத பூமியில பிறந்தாதான் உனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கணும், அதுல நீ பிராமணனா இருக்கணும், இல்ல சத்திரியனா இருக்கணும், வைஷ்யாக்கெல்லாம் உனக்கு சான்ஸ் இல்ல, சுத்ரன் உனக்கு பேச்சே இல்ல, கீழ் ஜாதி ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதி நீ கனவு கூட கண்டாத, அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. வித்தவுட் எனி டிஸ்டிங்ஷன். அதே நேரத்தில் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு, வெரி பியூட்டிஃபுல், இட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல். கான்ஸ்டிடியூஷனல் என்ன அர்த்தம்? That can never be changed. Right? Constitutional means can never be changed. என்ன காரணத்துக்கு கூட அதை மாற்ற முடியாது. ஓகே, அப்ப the constitutional occupation of the living entities. ஸோ எல்லா வகையான ஜீவராசியோட நிரந்தரமான செயல் வந்து என்னது? இது வந்து இஸ் a devotion. It is open to all without any distinction and it is constitutional occupation of the living entities. So now in the Middle Age, after the disappearance of Lord Chaitanya, Prabhupada explained, in the Middle Age, after the disappearance of Lord Chaitanya, great scholar, the great associate Lord Nityananda, a class priestly person claim. All right, now, Prabhupada explaining. In the Middle Age, after disappearance of Lord Chaitanya, after he left, the great associate, Lord Nityananda, okay, Lord Nityananda, a class of priestly person claimed to be descendant of Nityananda. சரியா? Calling themselves as Goswami caste. ஓகே, என்னாச்சுன்னா பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து மறைஞ்ச கையோட அவரோட நெருங்கிய அசோசியேட் சகா நெருங்கிய சகா யாரு? நித்யானந்த பிரபு. நித்யானந்த பிரபுவும் மறைஞ்ச கையோட அவங்களோட ஒரு கூட்டம் இருந்திருக்கு. அவங்களோட குழந்தைங்க, அவங்களோட அது ஒரு பரம்பரை. இவங்க எல்லாம் என்ன கேட்டாங்கன்னா, நம்மளாம் வந்து நித்யானந்தா பரம்பரை, நித்யானந்தா வம்சம். அப்ப இதெல்லாம் நம்புற நித்யானந்த பரம்பரைன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள என்ன கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்கன்னா, கோஸ்வாமி ஜாதி. ஒரு ஜாதியில கோஸ்வாமி காஸ்ட்னு சொந்தமா பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க. சரியா? They further claim that the practice and spreading of devotional service belong only to their particular class. அதாவது இந்த ஆன்மீக இந்த பக்தி வாழ்க்கை, இந்த பக்தி மார்க்கத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்றதும் சரி, எல்லா இடத்துலயும் பரப்புறது, ஸ்ப்ரெட் பண்றது, இது எல்லாமே இந்த ஜாதி மட்டும் தான் செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க. They all make the decision that the spreading of devotion belong only to their particular class, the Goswami, which was known as Nityananda Vamsa. அவங்களா நித்யானந்தா வம்சான்றாங்க, நித்யானந்தா வம்சா. In this way, they exercise their artificial power for some time. Alright? In this way, அப்ப இது மூலியமாக வந்து அவங்க போலியான அந்த என்ன சொல்றது பவர் உரிமையை பயன்படுத்தினாங்க கொஞ்ச காலகட்டத்தில். until யாரு? until ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாத், a powerful acharya of Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Okay, அவர் பேர் என்ன? சிம்ம குரு, lion guru. Until this Nityananda Vamsa was like creating havoc and all this, until the arrival of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the powerful acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. What he did? He completely smashed the idea. அடிச்சு தம்சம் பண்ணிட்டாரு அவங்களோட சிந்தனையை, அடிச்சு நொறுக்கி தள்ளிட்டாரு அந்த தாட்டை. So this was a great hard struggle for some time. It's a great struggle, but it has turned out successfully. இது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு ஸ்ட்ரகிள், ஆனா எல்லாமே சக்சஸ் ஆச்சு. And it is now correctly and practically established that devotional service is not restricted to the particular class of men. So now we understand it is now correctly established. Is முறையா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. என்னது? That these practice correctly and practically establish that devotional service is not restricted to a particular class of men. So Swarnakanti, இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வியா வரலாம் உங்களோட பரீட்சைக்கு. Alright?
So what is the struggle? What is நித்யானந்த வம்சா? இதெல்லாம் வந்து பக்தி சாஸ்திரியில ஒரு முக்கியமான கேள்வி. சரியா? So please underline all these statements. Now, besides that, then what happened? Anyone who is engaged in devotional service, right? So இந்த வார்த்தையை நம்ம மார்க் பண்ணுவோம். So let's mark this word. என்ன கலர் பார்க்கலாம்? ரெட் கலர். ஓகே, கொஞ்சம் திக்காக்கிடுவோம். இதை என்ன சொன்னாங்கன்னா, besides that, anyone, alright, besides that, anyone, யாரா இருந்தாலும் சரி, anyone, what? Who is engaged in what? In devotional service. So what happened to them? Is already at what? At the status. Okay, already at the status of what? Of being a high class Brahmana. Haribol. So it's already in the class of high class Brahmana. So besides this, anyone who is engaged in devotional service is already at the status of being a high class Brahmana. Okay, it's automatically by default is already in a stage of high class Brahmana. All right. So you do not need to be born in that family. You just need to practice sadhan bhakti. He is already there in the high class Brahmana. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. So what he did? So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Thakur struggled for this movement and has come out successful. Okay, ஏன்னா இப்பயே இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. நான் சொல்றது, நான் ஒரு சின்ன வயசுலலாம் இருக்கும்போது இந்த ஜாதி வெறி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. ஜாதி பற்று. ஓகே, ஜாதி பற்று. ஸோ இந்த ஜாதி பற்றுல வந்துட்டு லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இப்போ நான் வந்து பிறந்து இந்த மாதிரி வந்ததெல்லாம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஐ born in a Chettiar family. Alright? The revolution started by my both grandparents. My father's side, mother's side grandparents started the revolution. So what happened? My father's father, Chettiar, married a Pillai. First, அந்த ஜாதியில் இல்லாம வேற ஜாதியை கல்யாணம் பண்ணது. Okay, married a Pillai. My mother's father married a Malayali. So my mother is half Malayali. அப்ப இந்த இடத்துல கலப்படிங்க தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. Until they start to say, you know what? They used to call நீங்களா கலப்படி கொலப்படி. So like that mixture starts. But even that also, then there's a mixture, of course, because that is after World War II. People are struggling to get this thing. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா சரி, நல்ல பையனை குடும்பத்தை கொடுத்தா சரி, அந்த மாதிரி அந்த சிந்தனையில இருந்துட்டு they start to have that kind of cross marriage. All right, cross marriage. So in that cross marriage, and until then after that, I remember when I was young, I remember one of my relatives want to marry a girl from a low class family. It's a big problem. You know, oh இல்ல இன்னும் அந்த ஜாதி, oh no, எவ்வளவு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துச்சு. Big problem. All right. But now as we go on, all right, now we some or other settle down, but still there is still the sentiment. All right, we don't want to get a girl or boy from that this kind of particular animal இருக்குது. But imagine 100 years ago எப்படி இருந்திருக்கும். In 1920s, when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada was establishing Gaudiya Vaishnava, what would have happened 100 years ago? இப்பயே இப்படி இருக்குன்னா 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும்? Around 130, 140 years ago, when Bhakti Vinod Thakur wrote in Bhakti Aloka, he wrote there, what he said? Who is low caste? Who is outcast? கீழ் ஜாதி, ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதி யாரு? பிறவியா, குணமா? கிளியரா சொல்றாரு. யார் ஒருத்தன் மாமிசத்தை உண்றானோ, தண்ணி போடுறானோ, அவன்தான் மலிச்சா. கீழ் ஜாதி, ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதி. பிறப்பால் இல்லை, குணத்தால். Alright, those who drink alcohol or eat meat, these are the outcast. Clearly, I think we all have discussed that, right? அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? அப்போ இது 140 years ago அப்படி சொல்லும் போது என்ன மாதிரி ஆப்ரம். ஆனா பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவர் ஒண்ணு செய்ய முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட். Then his son பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாத் எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருப்பாரு இந்த உண்மையான நிலையை நிறுத்துறதுக்கு. அப்ப ஒரு தாட் இருந்துச்சு எனக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு?
அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒற்றுமையா தான் இருந்தாங்க. அவங்க குடும்பம் அந்த வழிபாடு அவங்க வழிமுறையில இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன் திடீர்னு இந்த குழப்படி? இந்த குழப்படி ஆரம்பிச்சது எப்பன்னா, alright, when Buddha spread atheism. பிராமணங்களை அடிச்சு தோய்ச்சு எடுத்து தூக்கி போட்டு எல்லாமே சமம். கடைசியில எதுவுமே இல்ல. நீர் வனம் எதுவுமே இல்லாத சூழ்நிலை. சோ அந்த மாதிரி இந்த நீர் வனம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆல் ஸ்டார்ட் டு டாக் அபவுட் தட். அப்புறம் ஆதிசங்கரர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, திருப்பி பிராமணிக்கல் ஸ்டாண்டர்டை திருப்பி ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. அந்த பிராமணிக்கல் ஸ்டாண்டர்டை ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது என்னாச்சு, அந்த டைம்ல தான் வந்துட்டு இந்த பிராமணிக்கல் வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் தெம். என்ன இருந்தாலும் நம்ம சூழ்நிலை பாதுகாது. ஏன்னா அவங்களாம் பிராமணாஸ், அவங்களுக்குலாம் வேற வேலை இல்லை. அவங்களாம் வந்து அடுத்தவங்க நன்கொடையில வாழ்ற ஒரு ஒரு நபர். அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதோட என்ன செஞ்சுட்டாங்க, ஓ அப்ப ஜாதி இதுல பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நீ அந்த ஜாதி கிட்ட நெருங்காத, அபிஸ்து, ஆல்ரைட், நீ இப்படி அப்படி. அப்புறம் இறக்குறவங்களுக்கு பிண்டம் பிடிக்கிறது, பிண்டம் பிடிச்சு வைக்கிறது, இந்த பிண்டம், இந்த பரிகாரம், இந்த இறந்த பரிகாரம், தோஷம் எல்லாமே வந்துட்டு இவங்க உருவாக்குனது. எதுக்காக? அவங்க நிலையை பாதுகாக்கிறதுக்காக. ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம். ஏன்னா பௌதிக மதம் வந்துட்டு, புத்தர் வந்துட்டு, ஜெயினிசம்ல வந்து இவங்களை இந்த பிராமண கல்ச்சரை அழிச்சிட்டாங்க, ஆல்மோஸ்ட் டிசப்பியர். ஆனா ஆதிசங்கர் கேம் டு ரீஎஸ்டாப்ளிஷ், ஸோ டு ப்ரொடெக்ட் தேம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் ஆஃப்டர் 100 few hundred years இந்த மாதிரி வந்தோடனே again there's a problem from this, என்ன சொல்றது, from these invaders like Christians and Muslims all came and create these kind of things. அப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து imagine they are so much into that. So Bhakti Siddhanta Sarvai struggle for this movement has come out successful. So it is on the basis of his position, அவர் சூழ்நிலை என்ன சொல்றாரு, that anyone can now become Gaudiya Vaishnava. Anyone, okay, that he says that anyone, doesn't matter என்ன ஜாதி, பிறவி, வெள்ளக்காரன், கருப்பன், alright, brown, yellow, red body, any color of the body, as long as a human being can now become Gaudiya Vaishnava. And for all of your information, நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், நான் திருப்பியும் சொல்றேன். கௌடிய வைஷ்ணவாவா நீங்க இந்த உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாக்கியம். 4 விதமான என்னது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இருக்கு. ஓகே, என்னது கால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா, ருத்ர வைஷ்ணவா, ருத்ர சம்பிரதாயா, குமர சம்பிரதாயா, இது மத்வ சம்பிரதாயா. 4 சம்பிரதாயங்கள். இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு மத்வ சம்பிரதாயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவரு கௌடிய சம்பிரதாயமா மாத்தினாரு. கௌடியான என்ன அர்த்தம்? மத்த 3 சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பயபக்தியான வழிபாடு. கிருஷ்ணா கண்டா பயப்படுறது, பகவானே அவர் பாடிக்கிட்டு அந்த துண்டை எடுத்து இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்படி கையை கட்டிக்கிட்டு ஆல் இன் ஆன் ரெவரன்ஸ். ஸ்ரீ வைஷ்ணவெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன வகையான விஷ்ணுவை நீங்க வணங்கினாலும் சரி, நான் வந்து சரியான குமரன் பக்தன், என்னது குர்மா பக்தன், குர்மா அவதாரம். நான் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரத்துல பக்தன், மத்ஸ்ய அவதாரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இல்ல நான் வந்து நரசிம்மன் பக்தன், இல்ல நான் ஒரு ராமச்சந்திர பக்தன். என்ன மாதிரி விஷ்ணு தத்துவத்துல நீங்க பக்தனா இருந்தா உங்களை வந்து வைஷ்ணவர் கூடுவாங்க. யூ ஆர் நோன் அஸ் வைஷ்ணவா. சரியா? அதுல ஸ்பெசிபிக்கா நான் கிருஷ்ணனை மட்டும் கும்புறேன்னு வச்சுக்கோ. லைக் குஜராத்தி இவங்களா இருக்காங்களே, அவங்கள கிருஷ்ணனை மட்டும்தான் கும்பிடுவாங்க, ராதா கிருஷ்ணா, வேற யாரையும் தொட மாட்டாங்க, கிருஷ்ணன் மட்டும்தான். அப்ப இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்கள கர்ஷா. கிருஷ்ணனை மட்டும் கும்பிடுறவங்கன்னா அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இவங்கள கர்ஷா வைஷ்ணவா, கர்ஷா. ஆனா நீங்க வந்து நீங்களாம் வந்துட்டு இது ஒரு ஸ்ரீமதி ராதாராணி, அதாவது கிருஷ்ணரோட பிரைவேட் லைஃப் எப்படி இருக்கும், அவர் சந்தோஷமா ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம், அந்த கோபால் கோபிஸ் கூட எல்லாம் சந்தோஷமா ஆடுறது போறது வந்து இதெல்லாம் என்னன்னா, இதெல்லாம் எப்படின்னா இதுதான் கால் கௌடியா. கௌடியான்னு என்ன அர்த்தம்? வி ஆர் த சர்வன்ட் ஆஃப் ராதாராணி. நம்மளுக்கு ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட கருணை வேணும். நம்ம வந்து அப்ப வந்து அதனாலதான் வந்து நம்மளா வந்து கௌடியர்கள் சொல்லுவாங்க. கௌடிய வைஷ்ணவா. இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, we ask why Gaudiya Vaishnava? Because we are the follower or we are trying to get a mercy from Srimati Radharani. Alright? அப்ப நம்ம பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் யாரு? எல்லாம் மஞ்சரி, லலிதா மஞ்சரி, ரூபா மஞ்சரி, அப்புறம் இன்னொரு யாரு, லலிதா மஞ்சரி, அவரு Sanatan Goswami, Allah Manjari. So all the Manjaris, they associate a lot
ஸ்ரீமதி ராதாராணி நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள். அவங்கள ஆச்சாரிய ரூபத்துல வருவாங்க. Alright? So anyone can become Gaudiya Vaishnava from any part of the world. எந்த உலக எந்த மூலையில இருந்தா சரி. அன்னைக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன், ஒரு மனிதன் தின்பன் என்ன நோவே ஹியூமன் பீங் cannibals. Even they can become, or any part of the universe. Anyone who is a pure Vaishnava, யாரு ஒருத்த தூய வைஷ்ணவரா இருக்கிறானோ, is situated transcendentally and therefore the highest qualification in the material world. So those who become a pure Vaishnava is the highest qualification in this material world. Not by being emperor, not by being a great scholar, not being a great Brahmana. Because a Vaishnava or devotional service is above the three mode of material nature. It is above the mode of goodness. Mode of goodness basically Brahmanas. But Vaishnavas is above that Brahmanas. Okay? Namely to be in the mode of goodness. So has already been achieved by such a person. So Prabhupada explaining our Krishna consciousness movement in the Western world is based on the above mentioned proposition. So இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இந்த நோக்கத்துல தான் அது போயிட்டு இருக்கு. Proposition of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, our spiritual master. On this authority, on his authority, அவரு அதிகாரத்துல தான். யார் அதிகாரம்? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி Prabhupada அதிகாரத்துல தான். We are claiming members from all sections of the Western countries. எல்லா வகையான இந்த மேல்நாட்டு இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு எல்லா வகையும் நம்ம கிளைம் பண்றோம். வாங்க வாங்க வாங்க. இன்னும் நீ கவலைப்படாத, நீ மலிச்சா இருந்தா என்ன, சுத்ராவா என்ன, சண்டலா என்ன மலை இரு, வா வா வா, உன் நித்திய நிலையை வந்து உணரு, வா. Come and understand your original position, your original constitution position. You are not American, you're not European, you are not white, you're not black, you're not brown, you're not red, you're not yellow. 5 விதமான கலர் மனிதர்களுக்கு. Alright? You are not any of these color. You are eternal servant. First of all, this is not your body. You are beyond this body. So அந்த மாதிரி ஓகே அப்ப சொல்லி அப்ப they claim the so called Brahmanas. இப்ப Prabhupada இதுல நல்லா சொல்றாரு பாருங்க. The so called Brahmana, அதாவது அந்த பிராமணன் சொல்லிட்டு இருக்கானுங்களே, so called, claim that one who is not born in a Brahmana family cannot receive the sacred thread. Alright? யார் ஒருத்தன் பிராமண குடும்பத்துல பிறக்கலையோ அவனுக்கு பூநூலு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. யாரு? பிராமணன். எந்த பிராமணன்? அவுட்டா. So called, I don't know how to say in Tamil. So called Brahmanas claim that one who is not born in a Brahmana family cannot receive the sacred thread, cannot become high grade Vaishnava. But Prabhupada சொல்றாரு, but we do not accept such a theory. We don't accept that because it is not supported by Rupa Goswami. நம்ம ஆச்சாரிய Rupa Goswami didn't support that, nor by strength of various scripture. எந்த வகையான சாஸ்திரத்துல கூட அது கூறப்படல. ரைட்? நம்ம மெயினா என்ன சாஸ்திரம் பார்க்கிறோம்? இப்ப நம்ம கௌடிய வைஷ்ணவல இருக்கோம். நம்ம தேவையில்லாத சாஸ்திரம் பார்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா சாஸ்திரங்கள் வந்து கடல் போல. சில கடல் அழகான கடல் இருக்கு, சில கடல் அலையான கடல் இருக்கு, சில கடல் நாரி போன கடல் கூட இருக்கு. dirty polluted sea. Right? சில கடல் வந்து அமைதியா இருக்கிற கடல், சில பெண் கடல், ஆண் கடல். இது மாதிரி பல வகையான கடல் இருக்கு. சரியா? நீங்க ஈப்போல திலோபாத்தியில போய் கும்பிட்டு குளிச்சீங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போனீங்கன்னா கீழ இருந்து குப்பை தான் வரும். சேரு. சிங்கப்பூர் சைடு சிங்கப்பூர்ல இந்த கடல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா சேரு, ரீக்ளைம் லைன். காலை உழுக்குட்டாலே சேத்துல மிதிச்சிட்டு போற மாதிரி இருக்கும். அதே நீங்க இந்த பங்கூர் சைட்ல போனீங்கன்னா கடல் வந்து அப்படி கிறிஸ்டல் கண்ணாடி போல இருக்கும். மேல இருந்து கீழே கூட பார்க்கலாம். கீழே வந்து மணல் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அங்க குளிக்கிறதுக்கு. அப்ப கடல்லே வகை வகையான கடல் இருக்கு. அப்ப எனக்கு பிடிச்சது என்ன கடல்? இப்ப நான் ஈப்போல இருக்கேன், எனக்கு ஆக கிட்ட வந்து பங்கூர். அப்ப நான் இதுக்குன்னு நான் மண்ணை கட்டிக்கிட்டு நான் ஹவாய்க்கு போனேன், இல்ல கோல்ட் கோஸ்ட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போவேன், அதெல்லாம் தேவையில்ல. வாட் இஸ் நியர்பை? ஸோ அக்கார்டிங் டு வேர் ஐ ஸ்டே. ஸோ ஏன் இது சொல்ல வரேன்னா, நம்ம கௌடிய வைஷ்ணவா, நம்ம கௌடியர். அப்ப நம்ம கௌடியரா இருக்கிற வசி நம்ம எந்த சாஸ்திரத்தை நம்ம படிக்கணும்? இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதோட நோக்கம் என்ன? ரைட்? நம்ம கௌடியோட அதிகபட்ச உச்சகட்டம் அந்த ஆசைகள் என்ன? நம்ம வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு சேவகன் ஆகிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஆசை. ரைட்? அந்த கிருஷ்ணருக்கு அன்பான சேவை செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆசை. அதனாலதான் கிருஷ்ணரை குளிப்பாட்டுறது, ஆஃபரிங் பண்றது எல்லாம் வந்து இந்த சிந்தனையில செய்யறோம். அப்ப நம்மளுக்கு தேவைப்படுற சாஸ்திரம் என்ன? எப்படி நான் ஈப்போல இருக்கிறது பங்கோ என் பக்கம்னா,
அதே போல நான் கௌடிய வைஷ்ணவனா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன சாஸ்திரம் எனக்கு தேவை? முக்கியமான சாஸ்திரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். 2வது பகவத்கீதா. 3வது சைத்தன்யா சரிதாமிருதா. இது தவிர வேற என்ன இருக்கு? பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்யா சரிதாமிருதா, இன்னொன்னு 3வது வந்து பகவத்கீதா. இது 3 தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். மகாபாரதம் எப்படி? தேவையில்லையே. ராமாயணம் அவசியம் இல்லையே. ராமாயணம் அவசியம் இல்ல. பிகாஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது வந்து என்னன்னா, ராதாராணிக்கு நம்ம எப்படி சேவகனா ஆவறது இந்த 3 புராணம், இந்த 3 புஸ்தகத்துல தான் ஆழமா சொல்லியிருக்கு. சரி, இது 3 வேதம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னத்த படிக்கிறோம்? அந்த வேதத்தை நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன கூறுறார்? ஆச்சாரியர்களோட அபிப்பிராயம் என்ன? ஆச்சாரிய அபிப்பிராயம். What is the commentary? What is the opinion about our acharyas? So என்னத்த பார்க்கிறோம்? We are looking at இப்ப பக்தி வினோத் தாக்கூர் அருமையான புக் வந்து ஜைவ தர்மா. மாதுரிய கதம்பினி. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி எழுதினது. மாதுரிய கதம்பினி. அப்புறம் என்ன இருக்கு? பஜன ரகசியா. அப்புறம் அப்புறம் வந்து நெக்ட் ஆஃப் ஹரிநாம் சிந்தாமணி. அப்புறம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து இப்ப நம்ம படிக்கிறோமே. அப்புறம் உபதேஷ அமிர்தா, நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்புறம் பக்திய லோகா பை பக்தி வினோத் தாக்கூர். வேற 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 வந்து மாதுரிய கடமினி. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஆச்சாரியர்கள் புக்கு மட்டும் படிச்சா போதும். இதை விட்டு தேவையில்லாத புக்லாம் நம்ம படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அப்ப படிக்கிறது தப்பா? தப்போ இல்ல, படிக்கலாம். நீங்க வந்து கேட்கலாம், ராமாயணம் படிக்கிறது என்ன, இஸ் இட் நாட் நெசசரி? We don't say that. It is necessary. Yes, fair enough. Ramayana is there. But now, what is your purpose? What is your purpose? இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, we do not accept that theory because it is not supported by Rupa Goswami by the strength of various scripture. என்னென்ன ஸ்கிரிப்சர் இந்த பக்தி சொல்றது இந்த நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன் எத்தனை ஸ்கிரிப்சர் நம்ம பார்க்கிறோம்? ஸ்கண்ட புராணம், விஷ்ணு புராணம், பத்ம புராணம், ஹர்ஷ்ய புராணம், இதே மாதிரி நிறைய புக். அப்ப இது எல்லாத்தையும் அவர் கோட் பண்ணி பார்க்கிறாரு. எதுலையுமே இதை பத்தி பேசல. ஒரு தூய பக்தன். அப்ப என்ன இதுல புரிஞ்சுக்கலாம்னா, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல மட்டும்தான் ஜாதி மதம் வேறுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க. மத்த வகையில ஜாதி மதம் வேறுபாடு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நீ அந்த அபிஸ்து கிட்ட வர இல்ல. நம்ம ஆச்சாரியர்களை பார்ப்போமா? இந்த ராமானுஜாச்சாரியார் அவர் என்ன பண்ணாரு? ஒரு பால் கொடுக்கறவன் வந்து ஒரு சாரி, அது வந்து இது வேற. அப்ப வந்து இந்த இவர்லாம் வந்துட்டு அந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்து அவங்கள வந்து பிராமணன் ஒரு பக்தர் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க யாருமே அவர் மத வேறுபாடே பார்க்கல. யாரு? நம்ம ஆச்சாரியர் ராமானுஜாச்சாரியா. இன்னொன்னு ராகவேந்திர சுவாமி எந்த பரம்பரை? நம்ம பரம்பரை மத்வ கௌடிய சம்பிரதாய. பிரம்ம மத்வ சம்பிரதாயத்துல அவரு ஒரு கிளை. ராகவேந்திரா, ஸ்ரீ ராகவேந்திரா, ரஜினிகாந்த் நடிச்சாரு அந்த படம். அவரு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு கத்து கொடுக்கும் போது திடீர்னு ஒரு மாட்டு பால் கொண்டு வர பையன் இந்த மந்திரத்தை அழகா சொல்லிடுவான். அவர் உடனே கூப்பிட்டு அவனுக்கு உபதேசம் கொடுக்கறது யாரும் பிடிக்கல, ஒதுக்கி விட்டுருவாங்க. ராகவேந்திர சுவாமி, வெங்கட பட்டா அவர் பேரு. அப்ப வந்து இப்ப இந்த இதுலதான் பேரு. அப்ப வந்து என்னன்னா, அப்ப இதெல்லாம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி கூட இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்லல. பை த ஸ்ட்ரென்த் இது எல்லாமே இல்ல. சோ அப்ப ரூப கோஸ்வாமி என்னதான் சொன்னாரு? ஸ்பெசிபிக்கா மென்ஷன் பண்ணாரு. என்னது? that every man has the birthright. எல்லாத்துக்கும் அந்த பிறவி உரிமை இருக்கு. நீங்க என்ன சூழ்நிலை பிறந்தாலும் சரி, எந்த நபரா இருந்தாலும் சரி, நீ ஒரு காட்டுவாசியா இருந்தாலும் சரி, மேட்டுவாசியா இருந்தாலும் சரி, you have உங்க பிறவி உரிமை, your birthright. For what? To accept devotional service and become Krishna consciousness. So நம்மளுக்கு பிறவி உரிமைன்னா, நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்தை ஏத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணாவோட கான்சியஸ் தூய பக்தன் ஆவறது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்னது? பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். தூய பக்தன் ஆவறது. He has given many evidence. பல விதமான எவிடன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு from many scripture.
He has especially quoted the passage from Padma Purana. Padma Purana சிவனும் பார்வதியும் பேசிக்கிறது பத்ம புராணத்துல. What it says, wherein the sage Vashishta tells King Dilipa, வசிஷ்ட முனி வந்து டிலிப்பா அரசன் சொல்றாரு. டிலிப்பா அரசன் என்ன சொல்றாரு? அரசனே, everyone has the right to execute devotional service. எல்லாத்துக்கும் பக்தி சேவையிலே ஈடுபட்டு அதை செயல்படுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த உரிமை இருக்கு. Alright? Just as he has right to take his early bath in the month of Magha. Okay? So it says that everyone has the right to execute devotional service, just as he has the right to take early bath in the month of Magha. அதாவது என்னன்னா, அரசனே, எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுக்கு. எப்படி மார்கழி மாசம் பகல்ல குளிப்பதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்குதோ, சரியா? ஆத்துல போய் குளிக்கிறதே, நீ அந்த ஜாதி குளிக்காத அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாம் வந்து குளிப்பாங்க. அப்ப மார்கழி மாசம் காலையில அந்த ஜில்லு நில போய் குளிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்குதோ, அதே போல எல்லாத்துக்கும் இந்த பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த உரிமை இருக்கு. ரைட்? அது சொல்றாரு மாகா. அதாவது மாகானா இந்த டிசம்பர், ஜனவரி, மார்கழி மாசம். தமிழ்ல மார்கழின்றோம். சரியா? ஓகே. இந்த விஷயத்துல யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? Anyone got any question? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் மாதாஜி. ப்ரோ, எனக்கு என்ன கேள்வினா, நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வந்து ராமானுஜாச்சாரியா வந்து ஒருத்தருக்கு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்தாரு சொன்னீங்களே, பிராமண நிறைய பேருக்கு. சோ ஏன் ஸ்டில் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வந்து இன்னும் அது ஃபாலோ பண்ணல, இன்னும் அவங்களுக்குள்ளேயே தான் அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க, பான் பிராமணனுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க? இல்ல, அவங்க சமுதாயம் வந்துட்டு எப்படின்னா, அவங்களா வந்து பக்தர் சமுதாயம். இப்ப நம்மளே வந்து இப்ப 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 நம்மளே இருக்கோம். நம்ம வந்து பொண்ணு வேற வீட்ல இருந்து எடுப்போமா? இல்ல மாப்பிள்ளை வேற இடத்துல இருந்து எடுப்போமா? மாதாஜி. நம்ம டிவோட்டிங்களை தான் தேடி பார்ப்போம். அவ்வளவுதான். அது அந்த சமுதாயத்துக்குள்ள தான் வாழ்றாங்க. அவங்க ஒண்ணு ஜாதி மதம் ஒண்ணு பார்க்கலையே. அந்த சமுதாயத்துக்குள்ள தான் வாழ்றாங்க. இப்ப அவங்க இதுல வந்து பான் பிராமணன் தானே பிரபு அவங்க இது இனிஷியேட் எல்லாம் பண்றாங்க. உங்க போன் பிராமணனா? சரி, லைக் நீங்க பிராமணா, உங்க பிள்ளைங்க பிராமணா, உங்க பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் பிராமணா, எல்லாம் போன் பிராமணா தானே? இப்ப நம்ம பிராமணா வந்து என்ன, இப்ப எப்படி கணக்கு? நம்ம பிராமணா வந்து வர்றது வந்து இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் இனிஷியேட்டட் அண்ட் பிராக்டிஸ். ஆனா அவங்க வந்து பூர்வீகம் வந்து வேற வகையா இருந்திருக்கலாம். ஓகே ஓகே பிரபு. ஓகே மாதாஜி. இப்போ உங்க பொண்ண வந்துட்டு வெளியாள்கிட்ட குடுப்பீங்களா? இல்ல ஒரு பக்தரை பார்த்து குடுப்பீங்களா? பக்தர் தான் பிரபு. அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த பக்தர் வந்து என்னது? அப்ப நீங்க சொல்லலாம், ஏன் இதுக்குள்ளேயே பார்த்துக்கிறாங்க? இப்ப நீங்க பக்தரை பார்த்தாலும் என்ன பார்ப்பீங்க? சரி, என் தகுதியில உள்ள பக்தர். அவன் அந்த என் சம்பந்தி வந்து ஒரு பிராமணனா இருக்கணும். அது மாரி ஆசைப்படுவீங்களா இல்லையா? இல்ல ஒரு ஏனந்தரமான ஒரு பக்தர்ட்ட குடுப்பீங்களா? நல்ல பக்தரை தான் பிரபு பார்ப்போம். அவ்வளவுதான். ஆனா நம்ம பிறவியில எப்படி இருந்திருக்கோம்? அது வேற. ஆனா இப்ப எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கோம்? அது வேற. சரியா? அப்ப நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கவனிச்சீங்கன்னா, அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவா கூட இந்த ஜாதி மதம் ஏன்னா ஒரு தடவ வந்து என் மகன வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து வாண்டட் டூ சென்ட் ஃபார் குருகுல் அண்டர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவா. அண்ட் தே அக்செப்டட். ஆனா எனக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சுன்னா, பரம்பரா அந்த சம்பிரதாயம் மாறிடும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு விடல அவன. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் மை சன் டூ கோ இன்டூ ஸ்ரீ வைஷ்ணவா. அது வந்து என்னோட இது. ஐ வாண்ட் ஹிம் டூ ரிமெயின் அஸ் கௌடிய வைஷ்ணவா. பட் ஏத்துக்கிட்டாங்க. பட் தே அக்செப்டட். நோ ப்ராப்ளம். நீங்களா இருக்கீங்க, பெருமாள கும்புறீங்க, நல்லா செய்றீங்க. யூ நோ இந்த மாரி நீங்க வந்து உங்க மகன குடுங்க. நான் வீட்ல வச்சு நானே பார்த்து அவன வந்து யூ நோ தெரியுதா நான் யார சொல்றேன்னு மாதாஜி? இல்ல பிரபு. அதான் அந்த இந்தியால ஒரு டியூட் ஒரு சக்ரா பிரபு ஞாபகம் இருக்கா? ஓ ஓகே. எங்க அப்பா வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, என் மகனுக்கு பின்னாடி செட்டியார்ன்னு பேர் வைக்க சொன்னாரு. வெங்கடேஷ் செட்டியார்ன்னு. ஓ அப்ப இவரு சக்கர பிரபு என்ன சொன்னாரு, அந்த பின்னாடி ஜாதி பேர வச்சிராதீங்க. எதிர்காலத்துல ஏதாச்சும் பண்ணுவானுங்க. ஏன்னா இந்த பையன் வந்து குருகுலத்துல சேர்ந்து, குருகுலத்துல படிக்கும்போது, "என்ன செட்டி பயலா?" அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துரும். அதனால வைக்காதீங்க. அவரு என்ட்ட சொன்னாரு டைரக்ட்டா. சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாரு, "உன் பையன வந்து என்ட்ட குடுத்துரு. நான் வந்து அவன வளர்த்து கொண்டு வந்துடுறேன்." ஆனா என்ன, எனக்கு என்ன ஒரு 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 அரட்டினா, ஐ டோன்ட் ஹிம் டூ பிகம் அ ஷீஸ். என்ன ஸ்ரீ வைஷ்ணவா. ம். ஐ வாண்ட் ஹிம் டூ ரிமெயின் ஆஸ் அ கௌடிய வைஷ்ணவா. ஓகே. அதனால தான் நான் விடல. புரியுது. ஓகே. தேங்க் யூ. Alright. Okay. Okay. Now it's 10:24. Shall we take a short break? Alright. ஒரு 1, 2 minutes break எடுப்போமா? ஏன்னா எனக்கும் தொண்டை வறண்டு போச்சு. Okay. Alright.
So அதுதான். Okay, now let's continue with our next verse. Okay, Eastern Ocean, second sea. All right, and verse 62. Kashi kande cha tata antyaja api tat rashtre shanka chakranka dharina samprapya vaishnavim diksham dikshita iva sambabu. There is more evident in Skanda Purana. இது வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல இப்ப வந்து இதை கேட்கறாங்க. என்னது? எந்த இடத்துல? இந்த காசி கண்டா பகுதியில. Okay, where it is said that the country known as Mayur Dwaja, ஒரு ஊர்ல மாயூர் துவஜான்னு ஒரு இடம் இருக்கு. ஓகே, சுவர்ண கந்தி. இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி வரும். ஓகே, இருக்கீங்களா? ஓகே, நீங்க இருக்கீங்க. alright, இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி வரும் பக்தி சாஸ்திரியில. alright, this is another important question they ask. So காசி கண்டத்துல ஸ்கந்த புராணத்துல காசி கண்டம் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கதை இருக்கு. என்னன்னா, there is a country known as Mayura Dwaja. There's a country. The lower caste people there considered less than Sudras. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து சுத்ரனோட கீழ் ஜாதிக்காரங்க அங்க இருக்காங்க அந்த ஊர்ல. alright, and are also initiated in Vaishnava cult of devotional service. பக்தி மார்க்கத்துல தீக்ஷா வாங்கியிருக்காங்க, தீட்சை எடுத்திருக்காங்க. So they are initiated under the Vaishnava of devotion. And when they are properly dressed with tilak on their bodies and beads on their hands and on their necks, they appear to be coming from Vaikuntha. Alright, it is in fact they look so very beautiful that immediately they surpass the ordinary Brahmanas. அப்ப இது எங்க இருக்கு? ஸ்கந்த புராணத்துல ஒரு உதாரணம். இந்த ஸ்கந்த புராணத்துல ஒரு உதாரணம் இங்க வந்து யாரு? ரூப கோஸ்வாமி கோட் பண்றாங்க. மாயூர் துவஜையில ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த ஊர்ல வந்து எல்லாமே கீழ் ஜாதி. எந்த ஜாதி? ஒதுக்கப்பட்ட ஜாதி, சுத்ரனோட கீழ் ஜாதி. ஓகே, இப்ப சொல்றாங்களா கீழ் ஜாதி, அந்த ஜாதி, இந்த ஜாதின்னு கீழ் ஜாதி. இந்த கீழ் ஜாதிங்களா என்ன செய்யறாங்கன்னா, இவங்களாம் வந்துட்டு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல தீட்சை வாங்கியிருக்காங்க. வைஷ்ணவ சம்பிரதாய தீட்சை எடுத்து அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, இவங்களாம் வந்து ப்ராப்பர்லி ட்ரெஸ்ட், அழகா உடைய போட்டுக்கிட்டு, that means they are properly dressed and with tilak, very important, with tilak, right, on their bodies. உடம்பு பூரா திலகம் போட்டுக்கிட்டு, அவங்க கையில வந்து ஜபமாலை, கழுத்துல வந்து what do you call neck beads. அது என்ன சொல்லுவாங்க? ஐயோ, பேரை மறந்துட்டேனே. என்ன சொல்லுவாங்க கழுத்துல போடுறது? நெக் பீட்ஸ். கந்திமாலா பிரபு. கந்திமாலா. அப்ப கழுத்துல கந்திமாலா. alright, அவங்கள பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, அவங்க வந்து இன்னும் வைகுண்டத்திலிருந்து வந்த மாதிரி இருக்கு. they looks like they're coming from Vaikunta. alright, and they look very beautiful, so very beautiful. அப்பனா பயங்கர அழகு. அப்ப இவங்கள பாக்குறதுக்கு இவங்க பிராமணனோட, சாதாரண பிராமணனோட அப்பால் பட்டவர்கள். அதனாலதான் நம்ம வைஷ்ணவ இந்த இதுல இருந்தவன் எப்பவுமே திலகத்தோட தான் இருக்கணும். சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்கூலுக்கு போனா பிள்ளைங்க ஒன்னும் நீங்க போட்டு பாருங்க, ஸ்கூல்ல ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா என் பிள்ளைங்க 4 பிள்ளைங்களும் ஃபுல்லா திலகம் போட்டுதான் ஸ்கூலுக்கே போவாங்க. கேட்பாங்க, வாட் இஸ் on your forehead? Just after prayers. என் கடைசி வண்டு இருக்க, அது ஸ்டாண்டர்ட் 2, கழுத்துல கந்திமாலா போட்டுக்கோ, திலாக் போட்டுக்கோ, அது இல்லாம வெளியாவாது. alright, so first நம்மளுக்கு திலகம் தேவை. we have to always apply tilak. வேலை இடம் அதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திலாக் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. சும்மா கொஞ்சமா தண்ணியில வைக்கிறாங்க, சில பேர் தண்ணியில வச்சுக்குவாங்க. ஓகே, ஆனா அதோட அழகு எப்பன்னா, அது நெத்தியில இருக்கிறது தான் அதோட அழகு, திலகம். அப்ப அது நம்ம வைக்கும் போது என்ன செய்யலன்னா, ஒண்ணு தண்ணியில நல்லா கரைச்சிட்டு வைக்கும் போது தெரியுது, ஆனா தெரியல. பார்க்கலாம், ஆனா பார்க்க முடியாது. பட்டும் படாமையும் இருக்கு. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் இட் ஷுட் பி விசிபிள். alright, அப்புறம் வந்து கழுத்துல கந்தி மாலை ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, கந்தி மாலை, துளசி மாலை கழுத்துல இல்லாம இருக்கவே கூடாது. ரெண்டாவது, இன்னொன்னு ஜபமாலை. இவங்களெல்லாம் பாக்குறதுக்கு பிராமணன்கள் அப்பால் பட்டவங்க மாதிரி இருக்காங்க. அதே போல வைகுண்டத்திலிருந்து இறங்கின மாதிரி இருக்காங்க. அப்போ வந்து என்னது, சோ இந்த மாதிரி வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. So make sure that we always apply tilak. Alright, thus a Vaishnava automatically becomes Brahmana. Prabhupada சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? அதனால இந்த வைஷ்ணவர்கள் வந்து automatically பிராமணன் ஆயிருவாங்க. This is the idea that also supported by Sanatana Goswami in his book Hari Bhakti Vilas.
in the idea even supported by Sanatan Goswami, which is the Vaishnava guidebook. That's Vaishnava guidebook. Therein he has clearly stated that any person who is properly initiated into Vaishnava cult, Morayaga Diksha eduthavanga Vaishnava cult, certainly என்ன அர்த்தம், நிச்சயமா become a Brahmana. As much as the metal known as Kanksha, bell metal, is turned into gold by the mixture of mercury. Alright, அது வந்து ஒரு இது இருக்கு. அது வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு மெட்டல், இரும்பு, bell metal, அது கங்சான்னுவாங்க. அதோட அது என்ன தெரியல. அதை வந்து mercury, when you mix mercury into that bell metal or the Kangsa metal, it can turn into gold. Okay, similarly, அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, a bona fide spiritual master, okay, bona fide under the guidance of authorities, okay, he has to be guided by the authorities, not suddenly one spiritual master out of blues become God, become spiritual master. All right, அதாவது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வாயிலே பாயசம் காய்ப்பாங்களே சில பேர், they can speak so nicely, they speak so just by creating, so it's not that. That means a bona fide spiritual master who is under the guidance, all right, in the Vamsa Parambarai, under the guidance of authorities, can turn anyone into Vaishnava cult, so that naturally he may become the topmost position of a Brahmana. அதே நேரத்துல 1.2.63 என்ன சொல்றாங்க, அபீச்ச அனுஷ்டானதோ தோஷ பக்தியாங்கானம் பிரஜாயதே நா கர்மணாம் அகரணாத் ஏஷ பக்தியாதிகாரினாம். ரூப கோஸ்வாமி வார்ன்ஸ், அதே நேரத்துல எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். யாரு? ரூப கோஸ்வாமி எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார், வார்ன். However, if a person is properly initiated by bona fide spiritual master, ஒரு குரு கிட்ட முறையா தீட்சை எடுத்துட்டு, he should not think that simply by accepting such initiation his business is finished. Okay, இன்னொன்று ஒரு எச்சரிக்கை ரூப கோஸ்வாமி எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். என்ன எச்சரிக்கைனா, நம்ம வந்து ஒரு தூய பக்தர்கிட்ட சீடனா ஆகி அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டோம்னா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, இதோட ஓகே டன், நான் ஒரு வைஷ்ணவன், நான் ஒரு பிராமணன், நான் மேல் ஜாதி, முடிஞ்சு. அது இல்லை. Okay, it is not that once we accept initiation that our business is finished, முடிஞ்சு. Okay, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. No, one still has to follow the rules and regulation very carefully. சட்டதிட்டத்தை நுணுக்கமா பின்படுத்த வேண்டும். If after accepting the spiritual master and being initiated one does not follow the rules and regulation of devotional service, all right, அப்ப ஒரு முறையான ஒரு குரு கிட்ட அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கி ஆனா சட்டதிட்டத்தை பின்படுத்தலைனா என்ன ஆகும்? Then he is again fallen. திருப்பி அவன் நிலையிலிருந்து விழுந்துருவான். Right? Not everybody know, okay, I'm initiated, so his grace ABC does, his grace XYZ does, but don't follow the thing. But social custom, yes, you are initiated devotee, please come. Oh, you sit in front, can you give a class and all these things. But if he doesn't follow the rules and regulation, means what? He's still back to ground zero. One must be very vigilant, எச்சரிக்கையா இருக்கணும், to remember that he is a part and parcel of the transcendental body of Krishna. So he must be very vigilant to remember that he is part and parcel of the transcendental body of Krishna, and that it is his duty as part and parcel. So நான் வந்து கிருஷ்ணரோட அங்கம், அதே நேரத்தில் என் கடமை, அந்த அங்கம் கடமைன்னு என்னது? To give service to the whole of Krishna. So that means since I am the part and parcel of Krishna, so it is my duty is to give service to the whole of Krishna. Example, this hand is part and parcel of my body. சரியா? இது கை, இது கை வந்து ஒரு அங்கம், இந்த விரல் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப இது வந்து இண்டிபெண்டன்டா ஆடக்கூடாது. இதோட வேலை என்ன? இந்த மத்த உறுப்புகளுக்கு சேவை செய்யறது தான். தெரியுங்க, குசு அடிக்க டக்குனு கை இப்படி போயிடும். ரைட்? சாப்பாடு ஒரு போகாவை எடுக்கிறோம், அந்த போகாவை சுத்தம் பண்றோம், அந்த போகாவை சமைக்கிறோம், அந்த போகாவை எடுத்து ஆஃபர் பண்றோம், எல்லாம் கைதான் பண்ணுது. சரியா? அப்புறம் போகாவை எடுத்து வைக்கிறோம், அந்த போகாவை எடுத்து அப்புறம் சோறை போடுறோம், சாம்பாரை ஊத்துறோம், அதை 2 பிணையிறோம், அப்புறம் 2 காய்கறிகளை எடுத்து போடுறோம், அடுத்து டபக்குன்னு எடுத்து வாயில போடுறோம். அப்ப இது எல்லாமே இது. அப்ப இந்த எல்லா உடம்பு உறுப்பு இந்த ஹோல் உடம்புக்கு சேவை செஞ்சுதான் ஆகும். இண்டிபெண்டன்டா இருக்க முடியாது.
அப்புறம் என்ன ஆகும்? இண்டிபெண்டன்ட், இந்த கை இண்டிபெண்டன்ட் இருந்தா என்ன, கை விளங்காம போச்சுன்னு அர்த்தம். சில பேர் கை விளங்காம போகுது தெரியுமா? கை ஆடிக்கிட்டு இருக்கும், ஒன்னும் பாய்க்கவே முடியாது. Like a stroke or something like that. Your hand become useless. So when the hand doesn't want to serve the body, the hand is handicapped. கை விளங்காம போச்சுன்னு அர்த்தம். But if we do not render service to the Krishna, then again we are fallen down. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய நினைச்சா again we are fallen down. ஓ, கோயில பிரச்சனையா இருக்கு, இதா இருக்கு, ஐ டோன்ட் கோ, நான் வீட்லயே உட்காந்துக்கிறேன், வீட்லயே இருந்துக்கிட்டு நான் செய்யறதை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா we are also considered fallen down. In other words, simply becoming initiated, சும்மா ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டா does not elevate one to the position of high class Brahmana. Remember that. Oh, I've taken initiation, so now I'm a high class Brahmana. No, it doesn't work that way, because one has to discharge the duties, கடமையை செயல்படுத்த வேண்டும், and follow the regulative principle of very rigidly. அப்ப அந்த கோட்பாடுகளை நுணுக்கமா பின்படுத்த வேண்டும். சும்மா தீட்சா வாங்கிட்டா நான் மேல் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. once you taken, you still have to follow. ஏன்னா இதான் வைதி சாதனா. So 1.2.64 64வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றேன்னா, நிஷிடாச்சாரதோ தைவத் பிரயாஸ்சித்தம் து நோச்சிதம் இதி வைஷ்ணவ சாஸ்திராணாம் ரஹஸ்யம் தத் விதங் மதம். Sri Rupa Goswami also say that if one regularly discharge devotional service, regularly, எப்போதும், every day they discharge devotional service, there will be no question of fall down. எப்பவுமே நம்ம இந்த பக்தி மார்க்கத்துல எப்பவுமே நம்ம சேவை செஞ்சிருந்தோம்னா நம்ம நிலையில இருந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகேயா? ஆனா மனிதன் சூழ்நிலை கைதி, நம்ம வாழ்றது என்ன, சாக்கடையில. நம்ம வாழ்றது இந்த லோகம் சாக்கடை. இந்த சாக்கடை லோகத்துல நம்ம வாழ்றோம். இந்த சாக்கடையில நம்ம சுத்தமா இருக்க பாக்குறோம். சாக்கடையில நாத்தம், அந்த நாத்தத்துல நம்ம சுத்தமா இருக்க பார்க்க முயற்சி பண்றோம். ஆனா சுத்தி இருக்கிறது பிரச்சனை, சுத்தி இருக்கிறது நாத்தம் தான். ரைட்? அப்ப மனிதன் சூழ்நிலை கைதியா இருக்கிற வாசி திடீர்னு பை circumstance there is some fall down, திடீர்னு ஒரு சூழ்நிலை அவர் டபக்குன்னு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோ. ரைட்? So the Vaishnava need have nothing to do with the prayaschitta or ritualistic ceremony for purification. All right? So if by circumstantially there is some fall down, the Vaishnava need have nothing to do with prayaschitta. அதாவது திடீர்னு ஒரு சூழ்நிலை ஒரு வைஷ்ணவர் படான்னு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோ, சூழ்நிலையில விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோ, அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு பரிகாரம் இல்லை. இப்ப சில நம்ம ஏதாச்சும் பரிகாரம் பண்றோமா இல்லையா? ஆனா இந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு பரிகாரம் இல்லைன்றாரு. There's no prayaschitta for purification. If someone falls down from the principle of devotional service, right, அந்த பக்தி மார்க்கம் விழுந்துட்டாருன்னா he need not take to the prayaschitta performance of reformation. ஓகே? அவர் இந்த சூழ்நிலையில விழுந்துட்டாரு, இந்த பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அவங்க பரிகாரமே பண்ண தேவையில்லை. பிரயாஸ்சித்தா. ஓகே? பிரயாஸ்சித்தான்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்லயும், பரிகாரம். இது ஓகே, நான் அப்படி ஆச்சு, நான் தூய்மைப்படுத்தணும், பரிகாரம் பண்ணணும், அது பரிகாரத்துக்கு இடமே இல்லை. அவன் என்ன செய்யணும்? He simply has to execute the rules and regulation of discharging devotional service, and that is sufficient for his reinstatement. So அப்ப என்ன செய்யணும்? இப்ப ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு பக்தர் அந்த சூழ்நிலை விழுந்துட்டாருன்னா அவருக்கு பரிகாரம் பிரயாஸ்சித்தா எதுவுமே இல்லை, செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அவர் என்ன செய்யணும்? திருப்பி அவர் விட்ட அந்த சட்ட திட்டத்தை திருப்பி பின்படுத்தி பக்தியில திருப்பி ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவ்வளவுதான். That is sufficient for his reinstatement. அவர் சூழ்நிலையில் திருப்பி வர்றதுக்கு அது ஒரு இதுதான். This is the mystery of Vaishnava devotion. அப்ப இது என்ன சொல்றாரு? This is the mystery of the Vaishnava devotional cult. இது வைணவர்களோட ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவம், விஷயம். பரிகாரம்லாம் பண்ண தேவையில்லை. வெளியே பண்ணீங்கன்னா என்ன தரும்? ஓ, இந்த மாதிரி தோஷம் பண்ணிட்டீங்களா, போய் பரிகாரம் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி தோஷம் பண்ணிட்டீங்களா, பரிகாரம் பண்ணுங்க. ஆனா வைஷ்ணவர்களுக்கு இந்த பரிகாரமே இல்லை. திருப்பி எங்க விட்டீங்களோ திருப்பி அந்த இடத்துல இருந்து விழுந்துட்டோமா, திருப்பி அந்த வேஷ்டியை தட்டிட்டு உடம்புல தூசிலாம் தட்டிட்டு திருப்பி எஞ்சி நடந்து போக வேண்டியதான். எந்த பரிகாரமும் பண்ண தேவையில்லை. Practically there are 3 processes of elevating one to the platform of spiritual consciousness. Right? Practically, right? There is a 3 process. These processes are called karma, ஞான, பக்தி. ஓகே? சோ ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கையில 3 வகையான வழி இருக்கு. alright? அது என்னன்னா கர்மா,
செயல், ஞானா, ஞானம், பக்தி, பக்தி. Ritualistic ceremony. இதுல Prabhupada again is continuing. Okay. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, now you look at this. The ritualistic performance are in the field of karma. Okay. இந்த பரிகாரம் பண்றது, இந்த செய்யறது என்ன, இந்த வழிபாடு, இன்னும் யாகம், இந்த பரிகாரம் எல்லாம் செய்யறாங்க தெரியுமா? யாகத்தை வளர்க்கறது, இந்த கல்யாணம், இறந்து போனா அந்த இது, இந்த சாந்தி, வாஸ்து சாந்தி, அந்த சாந்தி, இந்த சாந்தி, யாகம்லாம் வளர்க்குறோம்ல, இதெல்லாம் வந்து கர்மா, கர்மிக் ஆக்ஷன். Ritualistic performance are in the field of karma. Speculative process are in the field of ஞானா. பகவான் இப்படி இருப்பாரோ, அப்படி இருப்பாரோ, இல்ல இப்படி. அப்போ வந்து அந்த நிறைய இவங்களாம் வந்து ஸ்பெகுலேட்டிவ். இதே இஸ் அண்டர் தி ஞானா. One who has taken to bhakti or devotional service to the Lord need have nothing to do with karma and ஞானா. யாரு ஒருத்தன் பக்தி நிலைக்கு வந்துட்டானோ கர்மத்துக்கும் வழி இல்லை, ஞானத்துக்கும் வழி இல்லை. ஓகே. ஓகே, இது எப்படி? இது பகவத்கீதையில தான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு. இப்ப நான் வந்து உதாரணம், இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு வேலையில இருக்கேன். சரி, யாரு பார்ப்போம், யாரு இங்க இருக்கா? யாரு பார்க்கலாம்? ஓகே, வைஷ்ணவ கிருபா பிரபு. வைஷ்ணவ கிருபா பிரபு இஸ் அ டாக்டர். சரியா? அவர் என்ன செய்யறாரு? காலையில எந்திரிக்கிறாரு. ஓகே, எஞ்சி குளிக்கிறாரு, பல்ல வேலைக்கு எல்லாம் செஞ்சுட்டு சட்டையை மாட்டிக்கிட்டு காடியை எடுத்துக்கிட்டு வேலைக்கு போறாரு. காடி எடுத்துட்டு வேலைக்கு போகும்போது திடீர்னு ஒருத்தன் அப்படி பூருவான், இப்படி பூருவான், ஹார்ன் அடிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு போறாரு. நேரா வேலைக்கு போனோடனே நேரா அவர் கிளினிக் போறாரு. நர்ஸ் வராங்க, 10 பேர் வெளியே காத்திருக்காங்க சொல்றாங்க. ஒருத்தரா வராங்க. என்ன சீக்கு, தொட்டு பார்த்து இதான் மருந்து சொல்லி சிகிச்சை பண்றாரு. அப்புறம் அது முடிச்சோடனே வீட்டுக்கு டவார்னு வந்துடுறாரு. அப்புறம் மறுநாள் அதே வேலை பார்க்கறாரு, திருப்பி வந்துடுறாரு. இதே ஒரு மாசம் ஓட்டுறாரு. நான் கேட்கிற கேள்வி, இது என்ன பக்தியா? இது பக்திக்கும் ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்ன நினைக்கிறீங்க? தெரிஞ்சவங்க சொல்லாதீங்க. Those who don't know, please answer. Those who don't understand, those who don't know what I'm saying, நீங்க ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் கூட சொல்லலாம். What do you think? நான் போறேன், சிகிச்சை பண்றேன், நோயாளியை பார்க்கிறேன், நோயாளிக்கு மருந்து கொடுக்குறேன், எல்லாம் செய்யறேன். இது வந்து பக்தியா? Come on. யாரு? Anyone? சகி மாதாஜி, சுவர்ணகாந்தா, சத்குணா டியூட்டி. அது சரி, சரி. சத்குணா மாதாஜிக்கு இந்த விஷயம் தெரியும். சரி, வேற ஆளு, தெரியாத ஆளு சொல்லுங்க. சகி, சுவர்ணகாந்தி, ஓ ராஜசேகர் பிரபு. ஏ சகி மாதாஜி, அது பக்தி தான் பிரபு. ஏன்னா அவரு கிருஷ்ணாவை சென்டர் ஆஃப் லைஃப்ல வச்சுட்டு அவர் செய்யற சேவையில வந்த வருமானத்தை கிருஷ்ணா பக்தி தானே பயன்படுத்துறாரு. அது பக்தியில தானே வரும். சரி, இன்னும் பயன்படுத்தலைன்னா அப்ப அதாவது அவர் போறாரு சிகிச்சை கூட, அது பக்திக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? இல்ல பிரபு. இல்ல தானே? சோ பக்திக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. சரி, இப்போ வந்து இப்ப சாஸ்வதா எடுத்துக்கோமே, உங்க வீட்டுக்காரு, அவர் போய் இன்சூரன்ஸ் விற்கிறாரு, ரைட்? ஹி சேல்ஸ் இன்சூரன்ஸ். இன்சூரன்ஸ் வித்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு, செய்யறாரு. அது பக்தி இல்ல, ரைட்? அது வந்து ஒரு வேலை, தொழில். சரியா? அப்ப இது வந்துட்டு நத்திங் டு டு வித் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்ப என்ன செய்யறாரு? இப்ப வந்து வைஷ்ணவ கிருபா என்ன செய்யறாரு? இப்ப உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன செய்யறாங்க? மாசம் முடிஞ்சோடனே அவர் வருமானம் வருது, ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம், ஒரு 10,000 15,000 ஏதாச்சும் ஒரு தொகை வருதுன்னு வச்சுக்கோ. அதை எடுத்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, அந்த தொகையில கிடைக்கிற அந்த வருமானம், அந்த லாபத்தை எடுத்து கிருஷ்ணருக்கு கொஞ்சம் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, யூ ஆஃபர் தட் மணி டு கிருஷ்ணா ஃபார் ப்ரோபகேட்டிங் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ், கிருஷ்ணா சர்வீஸ், தக்ஷனா, இந்த மாதிரி யாருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்க 30 நாள் செஞ்ச வேலை எல்லாமே பக்தியா மாறிடும். ஹலாலாயிரும். இது நல்லா இருக்கு, ஹலால். ஓகே, இது நல்லா இருக்கு, இந்த டேர்ம் ஹலால். அப்ப இது எல்லாமே பக்தியா மாறிடும். அப்ப நான் காலையில போறேன், நோயாளியை பார்க்கிறேன், சிகிச்சை பண்றேன், இல்ல நான் போறேன் ஒருத்தரை பார்க்கிறேன், இன்சூரன்ஸ் விற்கிறேன். இதுக்கு பக்திக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஆனா அதை கிடைக்கிற வருமானத்தை எடுத்து கிருஷ்ணாக்கு கொடுத்தோன்னே, நான் செய்யறது காலையில ஏந்திரிக்கிறது, காடியை ஓட்டுறது, ஒரு ஆளை கால் பண்ணி பேசுறது, ஒரு காஃபி ஷாப்ல எங்கேயாச்சும் உட்காந்து பேசுறது, இல்ல கிளினிக்ல வந்து பேசுறது, அவன் வராங்க, அவன் கதையை கேட்டு அவனுக்கு தகுந்த மருந்து கொடுக்கறது, பாலிசி கொடுக்க, இதெல்லாம் வந்து இது எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸா மாறிடும். என்ன உதாரணம்? how we can understand that? இப்ப நம்ம சமைச்சோன்னா அந்த சட்டி பானையோட தூக்கி கிருஷ்ணாவுக்கு வைக்க மாட்டோம். ஓகே, ஒரு பானை சோறு ஆக்குறோம், ஒரு பானை சாம்பார் வைக்கிறோம், எல்லாம் செய்யறோம். அந்த பானையோட தூக்கி கிருஷ்ணாமனுக்கு வச்சு நம்ம நெய் வைத்தியம் பண்ண மாட்டோம். எப்படி செய்வோம்?
எல்லாத்திலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து அதுல துளசி வச்சு கிருஷ்ணாக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றோம், ஆஃபரிங் பண்றோம். we offer just a small portion to Krishna. அப்ப அந்த ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃபர் பண்ண கையோட the entire preparation has turned into பிரசாதம். அதே போலதான் உங்க வருஷம் ஃபுல்லா உங்க வருமானம் வருதா, அந்த கிடைக்கிற வருமானத்துல ஒரு 5 10 அதை எடுத்து நீங்க கிருஷ்ணாக்கு அர்ப்பணை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், உங்களோட முழு வருமானமே பிரசாதமா மாறிடும். பிரசாதம்னா சாப்பாடுன்னு இல்ல, பிரசாதம்னா mercy, கருணை. பிரசாதம் அர்த்தம்னா கருணை, ரைட்? சோ அந்த அப்ப கருணையா மாறிடும். அப்ப அந்த கருணை எங்கிருந்து வந்துச்சு, இந்த செயல்பாட்டுல இருந்து வந்துச்சு. அப்ப இந்த செயல்பாடு எல்லாமே பக்தியா மாறிடும். ரைட்? சோ அதனாலதான் யாரு நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் உள்ளுக்கு பூந்துட்டோம்னா they have nothing to do with karma, nothing to do with ஞானா. ஏன்னா எல்லாமே தூய்மை அடைஞ்சிடும். It has been already explained that the pure devotional service without any tinge of karma or ஞானா. அப்ப என்னது, அது இது ரொம்ப முக்கியமானது. இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஓகே, இஸ் இட் தூய பக்தின்னு என்னது? ஓகே, it is already explained that pure devotional service is without any tinge. tinge என்ன அர்த்தம்? அதுல ஒரு சொட்டு கர்மா கூட இருக்காது. தூய என்னது பக்தியில ஒரு சொட்டு கர்மா கூட இருக்காது, ஒரு சொட்டு ஞானா கூட இருக்காது. ஒரு சொட்டு, டிஞ்ச்னா ஒரு சொட்டு. So there is not even a tinge of karma and jnana, because all the karma you perform to please the Lord. You work, you take the money, offer to Krishna, that's it, right? And all the jnana, you don't waste your time to speculate. கடவுள் இப்படி இருப்பாரோ, சாதனா இப்படியா? இந்த காடீர் இப்ராஹிம்லாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, ஓ பகவானா இப்படி இறைவன் இருக்கிறார், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கார். இறைவன் மனிதன்கிட்ட எப்படி காட்டும், கருணையா காட்டும். உங்களுக்கு கருணைய, உங்களுக்கு உங்க மனசுல கருணை, ஒருத்தன் பிச்சைக்காரனை பார்த்து ஒரு கருணைன்னு ஒரு 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 எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல கடவுள் உங்க உடம்புல இருக்கான்னு அர்த்தம். கடவுள் உங்க கூட இருக்கான்னு அர்த்தம். எப்படி ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்த்து கருணை அடைஞ்சிட்டோம்னா, ஐயோ பிச்சைக்காரனே நீ என்ன பாவம் பண்ண, இவ்வளவு கஷ்டப்படுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டா பகவான் நம்ம கூட இருக்காராம். யாரு? காடீர் இப்ராஹிமோட தத்துவம். சரியா? ஒரு 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 நாயை பார்த்து, ஐயோ நாய் பசியில தவிக்குதே, அங்க போயிட்டு ஒரு நாசி ஐயாம வாங்கி அது நாய்க்கு கொடுத்துட்டா அது கருணையா? அது நாசி ஐயாம, அது ஒரு ஒரு ஜீவராசியை கொன்று அதை இதாக்கி அதை எடுத்து இந்த நாய்க்கு கொடுத்தா அது ஒரு கருணையா? அப்ப இந்த கருணை எண்ணம் நம்ம உடம்புல இருந்துச்சுன்னா அப்ப பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காருன்னு அர்த்தமா. இறைவன் நம்ம கூட தான் இருக்கார். நீ ஏன் கண்ட இடத்துல போய் தேடுற? இறைவன் நம்ம கூட தான் இருக்காரு, இங்க கருணையில இருக்காரு. நீ ஒருத்தனை பார்த்து கருணை, ஒருத்தனை பார்த்து ஐயோ கஷ்டப்படுறான்னு அது ஒரு வேதனை, இதெல்லாம் உனக்கு இருந்துச்சுன்னா இறைவன் உன் கூட தான் இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கோள். யாரு? காடீர் இப்ராஹிமோட தத்துவம். This is bogus, that is speculation. சரிதா? அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்பெகுலேஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். நம்ம என்ன சொல்றோம், எல்லாமே பகவான், எவ்ரிதிங் இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. சரியா? அப்ப பகவத்கீதை என்ன சொல்றோம், பகவத்கீதையில கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து நீரோட சுவை. நம்ம எடுத்து தண்ணியை குடிக்கும்போது, ஓ கிருஷ்ணா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கீங்களே. நான் வந்து சக்தி, ஒரு ஒரு மனிதனோட சக்தி. ஒருத்தன் ஒரு பெரிய மூட்டையை தூக்குறானா அந்த சக்தி தான் நான், கிருஷ்ணா சொல்றாரு. ஐயோ அவன் மூட்டையை தூக்குறான் பாரு, அப்ப எவ்வளவு பலசாலி, அந்த பலம் தான் கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம கிருஷ்ணா பாக்குறோம். அப்ப நம்ம திமிங்கலத்தை பாக்குறோம், கடல்ல போறோம், திமிங்கலம் ஷாக்க பாக்குறோம். அதை பார்த்து கிருஷ்ணா சொல்றாரு, ஐ எம் த ஷாக் அமாங் த ஃபிஷ். திடீர்னு மேல பாக்குறோம், பறவையை பாக்குறோம், கருடன் கருடைய கழுகுதானே சொல்லுவாங்க, ஈகலை பார்த்தோம், தட் இஸ் கிருஷ்ணா, பிகாஸ் ஐ எம் த கிங் ஆஃப் ஆல் திஸ் திங். ஒரு யானையை பாக்குறோம், யானை இது. அப்ப இதுல யானையில அப்புறம் யானையை பார்த்தா நமக்கு ஐரவத்தா ஞாபகம் வரும். ஐரவத்தானா அந்த இந்திரனோட யானை இந்த சொர்க்கலோகத்துல. அப்ப இந்த ஐரவத்தா ஞாபகம் வரும். கிருஷ்ணா சொன்ன, நான் தான் அந்த ஐரவத்தா, யானையில யானையோட அரசன் ஐரவத்தா நான் தான் அது. அப்ப இப்படிதான் நம்ம சிந்தனையை வச்சுக்கணும். இதுதான் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணா சொல்றாரு, ஐ எம் த மைட் அமாங் men, ஐ எம் த டேஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர், ஐ எம் த ஷாக் அமாங் த ஃபிஷ், யூனோ, ஐ எம் திஸ், ஐ எம் தட். அப்ப அதுதான் வந்துட்டு இதுதான் நம்ம. அப்ப நம்ம என்னாச்சு, நம்ம ஞானத்தை அங்க போட்டு சொலப்பி கொலப்படி பண்றதோட, பிச்சைக்காரனை பார்த்து கருணைனா அதான் கடவுள் அவன் கூட இருக்கான்னு அது மாதிரி கற்பனை பண்றதோட, நம்ம பாக்குறதுலாம் கடவுளா பார்ப்போம். அப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல கொலப்படி பண்றதுக்கு இடம் இல்லை. ஸ்பெகுலேஷனா கொலப்படி பண்றது. We have no time for கொலப்படி. We have no time for speculation. We have straight knowledge. What is that?
The Krishna is the supreme personality of Godhead. And all his existence are his existence. And how the thing is functioning through the three mode of material nature. That is the mode of goodness, passion, ignorance, and mix. You know? So why the animal, why this the dog has, why the Atma have taken the body of the dog? Because it has a dogly desire. Why the Atma have taken the form of a tiger? Because the Atma in previous birth has tigerly desire. Alright? ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன். அது மலையாள சங்கம்னு ஒரு சங்கம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் இருக்கு, சொட்டு ரத்தம் இருக்கு. நீ வா அப்படின்னு. ஐயோ தொல்லை தாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சரி அவங்க திருப்பி அப்படியே தான் போனேன். அங்க போனேன் என்னை பார்த்து தலைவர் பார்த்து சொன்னாரு. ஸோ ஐயோ இன் ஹரே கிருஷ்ணா? ஐ சி எஸ். ஐயோ வெஜிடேரியன் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் ஐம் ஸ்ட்ரிக்ட் வெஜிடேரியன். ஓகே. அவர் பாட்டு கொண்டு என்னை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் ஸ்ட்ரிக்ட் மீட்டேரியன். ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் மீட்டேரியன். நான் ஒரு சொட்டு காய்கறி கூட வாயில வைக்க மாட்டேன். எனக்கு எப்பவுமே அந்த மாமிசம், அந்த கவுச்சி தான். அதுதான் என்னோட உணவு. ஐ எம் ஸ்ட்ரிக்ட் மீட்டேரியன். நான் வெஜிடேரியன், அவர் மீட்டேரியன். அப்படின்னா அவருக்கு என்ன இருக்கு? he got a tigerly desire, he got a lion desire. alright, சில இடத்துல வந்து பாக்குறதெல்லாம் சாப்பிடுறது, இதை சாப்பிட்ட கண்டதெல்லாம் சாப்பிடுறது. அப்ப he got a பன்றி desire, he got a pigly desire. So whichever desire that we have, we will take that birth. Or sometimes we become envious. வைத்தெரிச்சல், அடுத்தவனை பார்த்தா வைத்தெரிச்சல், அவன் முன்னேறினா வைத்தெரிச்சல், அவன் சாதனை பார்த்தீங்கன்னா வைத்தெரிச்சல், அவன் மூஞ்ச பார்க்க வைத்தெரிச்சல். அப்ப இந்த வைத்தெரிச்சல் என்னது? we start to have a snakely desire. Alright, வைத்தெரிச்சல் ரொம்ப, the one who are very envious will take birth among the snakes. Alright, we have a snake, snakely desire. ஒரு பூனையை பார்க்கிறோம். ஏன் அந்த பூனை? ஒரு பூனையோட கதையை பார்த்தீங்கன்னா இஸ் the father would depend on the daughter. அந்த பொண்ணோட வருமானத்துல வாழ்றது. இதெல்லாம் I'm talking about karmis. We are not talking about devotees. Because we devotees have got nothing to do this. Because நம்ம பக்தர்கள் என்ன ஆக போகுது? நம்ம நிலைமை என்ன ஆக போகுது? இந்த உயிரை விட்டோன்னே இன்னொரு பிறவி எடுத்து இன்னொரு பக்தர் குடும்பத்துல பிறந்து திருப்பி அந்த இடத்துல ஃபாலோ பண்ண போறோம். நம்மளாம் வந்து பன்றியாக, யானையாக, பூனையாக, நாயாக பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரி, பிறந்தா கூட நல்ல ஒரு ஸ்தலத்துல பிறப்போம். எங்க? வைகுண்டம், சாரி என்ன காஞ்சி, இல்ல இந்த என்னது ஜெகநாத்புரி, மாயாப்பூர், விருண்டாவன், இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ஒரு பிராணியா பிறப்போம். அதுவும் ஒரு மோட்சம் தான். அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு தான். சரியா? அந்த இடத்துல ஒரு பிராமணன் நடந்து போற, அந்த பிராமணன் நடந்து போற இடத்துல நம்ம வந்து அந்த நம்ம நாயா பிறந்து அந்த இடத்துல நடந்து போவோம். இடத்துல பார்ப்போமே நாய் வந்து உடம்பு சொரியும், முதுவை சொரிய பார்க்கும். எங்க? நேரா வந்து என்ன அந்த விருண்டாவனத்துல அந்த மரம் இருக்கு, என்ன மரம் அது? கல்ப விருஷ மரத்துக்கிட்ட போய் நான் நாயா இருந்து முதுவை சொரியுவேன். எவ்வளவு பாக்கியம்! இந்த ஈப்போல பிறந்து கண்ட மரத்துல முதுகு சொரியறதுக்கு நான் விருண்டாவன்ல பிறந்து ஒரு கல்ப விருஷ மரத்துல போய் முதுகு சொரிஞ்சு அப்படி அது எவ்வளவு. அதனாலதான் நம்ம பக்தர்களா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கவலையே தேவையில்லை. ஆனா நான் சொல்றது பக்தர் இல்லாதவர்களுக்கு, கர்மிங்களுக்கு. இந்த கர்மிங்களுக்கு என்ன? திடீர்னு அவனுக்கு வந்து என்ன சொன்ன, இந்த என்ன சொல்லியிருந்தேன், அவனுக்கு வந்து என்ன இந்த மாதிரி மகளை எதிர்பார்த்து வாழ்றது. ஓகே, மகள். The man who depends on the daughter for his livelihood, அவன் வந்து பிறவி எடுக்கிறது பூனையா பிறப்பான். அதனாலதான் பூனையை பாத்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லயும், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பூனை வந்துட்டு என்னன்னா, பெண்கள் தான் பூனை மேல ரொம்ப பிரியம் காட்டுவாங்க. எங்க போனா பாருங்க, ஆம்பளைங்க வந்து பூனையை அவ்வளவு வச்சுக்க மாட்டாங்க. பெண்கள் தான் பூனை மேல அவ்வளவு உயிர் விடுவாங்க. ஐயோ பூனை பூனை, கேட் மியாவ் மியாவ். Because that is the nature. Because the cat is the fallen father. So அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க பேசிக்கிட்டே போலாம். கருட புராணத்தை பேசலாம், அதை பேசலாம், பேசிக்கிட்டே போலாம். alright, அப்போ ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, அப்ப நம்ம வந்துட்டு இந்த ஞானம், அப்போ வந்து இந்த மாதிரி கண்ட கற்பனை பண்றது, அது தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உடல் கிடைக்குது. ஆனா நம்ம பக்தரா இருக்கும்போது என்ன பாக்குறோம்? ஒரு காக்காவை பாக்குறோம். ஒரு காக்கா கான்னு கத்திட்டு போகுது. அப்ப ஏன் காக்கா வந்துச்சு? அவனுக்கு என்னமோ காக்கா ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆசை இருந்திருக்கு. ஈகோட crow desire. So according to your desire, you will take a birth. பட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயா பத்தியா காக்கா என்ன முட்டா பையன் என்ன ஆசைப்பட்டானோ காக்காவா பிறந்துட்டான். அப்படிலாம் இல்லை. we shouldn't like this thing. So when we look the things around us, and we should always remind ourselves, because devotional service is something very practical and has to be done consciously. That's why we call Krishna conscious. Everything must done consciously. தெளிவோட செய்ய வேண்டும். யதார்த்தமா செய்யறது இல்லை. we don't do bhakti unconsciously. We are doing it consciously. So through the consciousness, we have to be conscious. See,
The make mistake like that, they have taken birth like that. The make mistake like that, they have taken birth like that. Therefore, I must always check and balance what's my desire. I must check and balance where am I heading. I must check and balance what is my standard. Do I have a dogly standard? Do I have a tigerly standard? Do I have a snakely standard? Right? Do I have a pigly standard? Have to check. That's why I said, write a journal. You take a book and write your journal. Today I've done all this. At night, you sit down and analyze what was my character. Oh my God, I done this mistake. Oh, yeah, and the mistake நடந்துச்சு. Because of certain certain incident. When next day, when the incident happened, you don't react that way. So you check and balance. So I remember reading in one of the acharyas, I think Bhakti Rakshak Swami Naikara, Prabhupada's god brother. Was it he? Yes, I read it a few days ago. You know what they say or not? We have to check and balance from Ekadasi to Ekadasi. All right. Okay, this Ekadasi, last Yogini Ekadasi to coming, what Ekadasi is that? Yogini Munyone? Deva Sharma, no? Some Deva Sharma. Okay, okay. From last Ekadasi to coming Ekadasi. All right. What have you done? All right. Then after the coming Ekadasi on the 7th, if I'm not mistaken, 6th or 7th Sunday, அந்த ஏகாதசி முடியும், அந்த ஏகாதசி வர ஏகாதசி. அப்ப ஏகாதசிக்கு ஏகாதசி நம்ம பார்க்கணும், நம்ம முன்னேறிக்கிட்டு வரோமா தாழ்ந்துகிட்டு போறோமான்னு, இல்ல சமமா இருப்போமான்னு. நம்ம முன்னேறலைன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கோளாறு. அதே நேரத்துல நம்ம சமமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தோம்னா அது ஒரு பெரிய கோளாறு. ஏன்னா நம்ம முயற்சி பண்ணலன்னு அர்த்தம். இல்ல போன ஏகாதசி இந்த ஏகாதசிக்கு பாக்குறதுக்கு நான் வந்து தாழ்ந்து போறேன்னா I am digging my grave. நான் வந்து என் இடத்தை தாழ்த்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். அப்பனா இந்த பிறவியில கோலோகத்துக்கு போக முடியுமா? பெரிய கேள்விக்குறி. So we have to check and balance from every 14 days. ஏகாதசி இந்த முடிஞ்சோடனே இந்த ஏகாதசி என்ன செஞ்சேன், அல்ல அந்த வாரத்தை இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, எழுதுங்க. எழுதிட்டு ஓகே அடுத்த ஏகாதசி. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க 14 நாள் காத்திருக்கிறதுக்கு எவ்ரிடே செய்யுங்களேன். இன்னைக்கு வந்து என்னாச்சு, திடீர்னு பார்த்தேன், என்னது காலையில வந்து பார்த்தேன், ஒருத்தன் மேல ரொம்ப கோவப்பட்டேன். அந்த கோவத்துல வந்து என்னை வந்து பார்த்து இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டான். ஓகே, நான் டக்குன்னு நுழைஞ்சிட்டேன். திடீர்னு ஒருத்தன் பின்னாடி ஹாங் பண்ணாட்டேன், ஹாங் பண்ணிட்டு கண்ணாடி தொண்டே வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்துட்டேன்னு எனக்கு கத்திட்டான். சாவு கிரக்கியா நீ என்கிட்ட கத்துட்டான். கத்திட்டு கையை அப்படி காமிச்சா குத்திருவான் உனைய அப்படின்ட்டான். இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நான் அப்படியே பொங்கிட்டேன். நான் வீட்டுல இருந்து அந்த சம்பவத்தை அந்த இடத்துல இருந்து நான் வீட்டுக்கு போற மட்டும் கற்பனை பண்ணேன். நான் ஒரு ப்ரூஸ்லியா இருந்தா எப்படி இருக்கும், நான் ஒரு ரஜினிகாந்தா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரே நேரத்துல இறங்கி 10 பேர் குத்துற மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கணும், அப்படியே சண்டைக்காரனா எப்படி இருக்கும், அந்த கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே வீட்டுல போய் சேருவோம். இதெல்லாம் எல்லாரும் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா இந்த மாதிரி கற்பனை? Have you all experienced that before? Yes, mean put a thumbs up. சே, நான் ஒரு பெரிய ப்ரூஸ்லியா இருந்தா எப்படி இருக்கும், நான் வந்து பெரிய ரஜினிகாந்தா இருந்தா அப்படி இருக்கும். யார் இது? put a thumbs up. Oh, women. So அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஆண்டி வீட்டுக்கு போற மட்டும் அந்த ஆத்திரத்தோட வீட்டுக்கு போவேன். Alright? அந்த ப்ரூஸ்லி எத்துற மாதிரி டபார்னு கதவை எத்துவேன். அது வீட்டுல ஒய்ஃப் அம்மா கேட்பாங்க, என்னாச்சு? ஆமா சரி. அப்போ இடத்துல வந்து பிள்ளைங்க வந்து செய்யும், ஏய் நீ எங்க பட்டாரு ஒரு பிள்ளை ஒரு அடி வந்துருச்சுங்க உயிரை வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு பிள்ளைகிட்ட கோவத்தை காட்டுவோம். அப்புறம் போன கையோட சான் பண்ண பார்ப்போம், ஹரே கிருஷ்ணா நான் ஒரு ப்ரூஸ்லியா இருந்தா அப்படி இருக்கும், நான் ஒரு ரஜினிகாந்தா இருந்தா அப்படி இருக்கும். அவன் இப்படி செஞ்சுட்டான், அவன் எங்கேயாச்சும் பார்த்தா அவன் ஜபம் போச்சு, எல்லாம் போச்சு. அப்புறம் மூடம் கெட்டு போச்சு. அப்ப இதெல்லாம் நீங்க எழுதுறீங்க. அப்புறம் ராத்திரி பாக்குறீங்க, சரி இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு. இன்னைக்கு காலையில நான் காடி எடுத்து டவார்னு நுழைஞ்சேன், ஒருத்தன் வந்து பயங்கரமா ஹார்ன் அடிச்சான், கையை எடுத்து குத்துற மாதிரி காமிச்சான், வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்துட்டியா சாவு கிராக்கின்னு கத்திட்டு போறான் என்னைய பார்த்து. அந்த ஆத்திரம் கோவம் அப்படியே உச்சங்கட்டத்துல வந்துச்சு. அதை நினைச்சிட்டு அந்த ஹோல் டே ஒரு லெக்சர் கேட்டுட்டு வர ஆளு திடீர்னு வந்து ஹோல் டே நான் ரஜினிகாந்தா எப்படி இருக்கும், ப்ரூஸ்லியா எப்படி இருக்கும், அவனை அடிச்சு குத்துனா எப்படி இருக்கும், நான் ஒரு பெரிய ரவுடியா இருந்தா எப்படி இருக்கும், தேவையில்லாத கற்பனையோட வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன். வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்து அந்த ப்ரூஸ்லி மாதிரி ஒரே கதவு ஏத்துனேன். கதவு ஏத்திட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன். அந்த இடத்துல மனைவி வந்து பார்த்துட்டு கண்டுக்கல, பிள்ளைங்க அந்த தலையை 2 தட்டி போங்கடின்னு சொன்னேன். வந்து வாச்சிருக்குங்க உயிரை வாங்க வந்திருக்குன்னு சொன்னேன். என் மூடு கெடுத்தவத என் பிள்ளைங்க மூடியும் கெடுத்து விட்டேன். அது பிள்ளைங்களை அடிச்சு என் மனைவி வந்து சத்தம் போடுறாங்க, என்னாச்சு, ஏய் நீ வாய் முட்டு போ. ரொம்ப கேள்வி கேட்காத. அப்ப என் மனைவி கிட்ட தகராறாச்சு.
ஆனா இவ்வளவு ஆச்சு இதாச்சு இதாச்சு. அப்ப நான் நான் மாலை எடுத்து ஜாம் பண்ணும்போது என்னாச்சோ, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, நான் புருஷியா இருந்தா அப்படி இருக்கும், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ரஜினிகாந்த் அப்படி இருக்கும், ரஜினி அவன் அப்படி இருப்பான். அவன் எங்கேயாச்சும் போய் முட்டிக்கணும், அவன் எங்கேயாச்சும் அல்லூர்ல போய் விழுந்துடணும், காடியோட அல்லூர்ல போய் சாஞ்சிடணும். இன்னமோ கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே ஜபமும் போச்சு, எல்லாம் போச்சு. அப்ப நம்ம எழுதுன்னு பார்த்தோம். ஆஹா, அப்ப என்னாச்சு? அகங்காரம் உச்சங்கட்டம். அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, ரைட்? இது உச்சங்கட்டாது, இது தேவையில்லாத கற்பனை எல்லாம் வந்து பக்தி இன்னைக்கு போச்சு. அப்ப கன்க்ளூஷன் என்ன? மறுநாள் காடிய இப்படி குறுக்குதனமா நுழையக்கூடாது. ஏன் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து காடி உழுகு போக வேண்டியதான், எவனும் ஹார்ன் பண்ண மாட்டான் அந்த மாதிரி. அப்ப மறுநாள் என்ன ஆகும்? அதே சூழ்நிலை வருதுன்னு வச்சுக்கோ. அதே ஒரு சூழ்நிலை, அந்த இடத்துல நிக்கிறீங்க, நீங்க பட்டார்னு காடி எடுக்கணும். அதே நேத்து நடந்த சூழ்நிலை இன்னைக்கு நடக்குது. அப்ப நான் என்ன செய்வேன்? நேத்து இப்படி பூந்தவாசி ஒருத்தன் கையை காமிச்சா, சாவுகிராக்கி வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா கத்துறான். இப்ப இதே சூழ்நிலை வருது. அப்ப என்ன செய்வேன்? பொறுத்திருந்து அவனை விட்டுட்டு, ரிலாக்ஸா விட்டுட்டு, நான் கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் கூட லேட்டா தான் ஆக போகுது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப நான் லேட்டா அமைதியா வெளியே போறேன். அப்ப என்னாச்சு? நேத்து நடந்த சூழ்நிலை இன்னைக்கு நடக்காம நான் வந்து அதை பாதுகாத்துக்கிட்டேன். இது ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன். நிறைய சூழ்நிலை இருக்கும். ஏன்னா எந்த சூழ்நிலையும் சரி நம்ம பக்தியை தான் பாதிக்க போகுது. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம உணர்ச்சியை பாதிக்குது, நம்ம மூட்டை கெடுத்து விட்டுருது, இந்த மூட்டை வந்து இந்த கடுப்பு வெறுப்பு வந்து பிள்ளைங்க மனைவி கிட்ட காமிக்கிறது, அதுதான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் செகண்டரி தான். ஆனா ரொம்ப முக்கியமானது, நம்ம பக்திய கெடுக்குது அந்த நாளைக்கு. நம்ம 64 மாலை செய்யற ஆளு செய்ய முடியாம போயிடும். இந்த ஹரிகிருஷ்ணா அந்த சாப்பாடு பிரசாதம் ஆஃபரிங் செய்ய முடியுது. ஓ மகாவதன்யாய புருஸ்லி ரஜினிகாந்த், நான் வந்து அதை கரெக்டா சொன்னா அப்புறம் ஓம் மகாவதன்யா அப்படி நடந்திருக்கா? சனத்துல குரு மந்திரம் நம்ம விஷ்ணு மந்திரம் சொன்னேன். ஏன்னா அந்த ஆத்திரம், அந்த அஜிடேஷன். சோ இதெல்லாம் நீங்க டெய்லி நீங்க அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா, eventually you can do check and balance. உங்களை என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில நீங்க வந்து தள்ளப்பட மாட்டீங்க. இது எனக்கு கத்து கொடுத்தது யாருன்னா, என்னோட மென்டோர் பிரான் கோவிந்த பிரபு ஃப்ரம் அமெரிக்கா, அலச்சுவா. அவரு சொன்னாரு, always check and balance your life on a daily basis, because we are not a random person. We are devotees. We are devotees of Lord Krishna, and this is something which is very rare opportunity we got. So check and balance on a daily basis. All right? இப்போ நம்ம ஃபேக்டரியில வேலை செய்யறோம், இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, எல்லாம் எவ்ரிடே அந்த செஞ்ச ப்ராடக்ட் எடுத்து R&Dக்கு அனுப்புவாங்க. ரெண்டமா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து அனுப்புவாங்க. சரிதா? அந்த ப்ராடக்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு கோளாறுனா அந்த ஹோல் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு 1000 செஞ்சாலும் 1000 தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க. R&D, research and development, R&D, every day, check. அப்ப இந்த ஒரு சாதாரண பொருளுக்கு இந்த மாதிரி R&D இருக்கும்போது, குவாலிட்டி QS, குவாலிட்டி QC, குவாலிட்டி செக், QC, இது எல்லா இந்த ஜாமானுக்கு, இது உயிர் இல்லாத ஜாமானுக்கு QC இருக்கும்போது, நம்ம ஏன் நம்ம மேல ஒரு QC வச்சுக்க கூடாது? இன்னைக்கு நான் என்ன செஞ்சேன், என்ன பண்ணேன், எது பண்ணேன், ஓவரா பேசுறேனா, குறைச்சி பேசுறேனா, தேவையில்லாம பேசுறேனா, வெட்டி பேச்சு பேசுறேனா, சோ இந்த மாதிரி அப்போ வந்து தேவையில்லாத முயற்சி பண்ணனா, இல்ல நிறைய விஷயம் நீங்க செக் பண்ணலாம். I believe you all understand what I'm saying. அப்போ இந்த மாதிரி டெய்லி நம்ம செஞ்சோம்னா, we can see that our life will be fully under control and we are positively growing under this Krishna consciousness. All right, with that we end the session here. So we open for question, but before that, let's mark the page in the connection Rupa Goswami. In the connection, okay, 9th paragraph, page 49. Page 49ல பாத்தீங்கன்னா இது 9வது paragraph இது. In the connection Rupa Goswami, okay? So இத வந்துட்டு we continue on Friday. Okay, Friday வந்து I think we can finish up chapter 5. Next week we go into how to discharge devotional service, chapter 6. All right, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Rupa Goswami ki jai. So now you open for question. Any questions? Anything, any comment or any takeaway that you got that you like to share? All good? Swarnaganti? Krishna Prabhu, Hare Krishna. wonderful class Prabhu. சரி, any takeaway? என்ன புதுசா கத்துக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு? புதுசா கத்துக்கல, புதுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. நான் கத்து கொடுக்கல, நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிரபு. என்னம்மா? நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிரபு. சரி, நிறையத்துல ஒண்ணு சொல்லுங்க. அதாவது பிரபு சொன்ன மாதிரி
ஸ்கந்த பூரணத்துல வந்து அந்த மார்கழி மாசத்துல வந்து நம்ம இந்த டைம் வந்து பாத் பண்ணா அதுவும் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். நான் சொல்லவே இல்லையே. அதான் சொன்னேன். பிரபு மார்கழி மாசத்துல காலையில குளிக்கிறது எல்லாருடைய உரிமை. அது சொன்னீங்க பிரபு. அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பக்தி கிடைக்கிறது எல்லாத்துக்கும் உரிமை. அதுதான் சொன்னேன். மார்கழி காலைல குளிக்கிறது டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொல்ல. சரி. வேற வேற இன்னொரு விஷயம் என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? சுவர்ணகாந்தி. ஓடி போயிட்டேன். Okay, anyone else got anything to share? Shekara Prabhu, I believe you are working. I think நீங்க வேலை இடத்துல இருந்து கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். All right. Okay, if there's no question, we end the session here. Thank you so much for all your time and your wonderful association. We meet again on Friday 9:15. ஏன்னா இப்போ ஏன் 9:15னா இப்போ road is crazy jam. பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு வரதுக்கே 8:45 ஆயிருது. So அதனால I don't want to take risks. I put it 9:15. So we meet again on Friday. Until then, have a beautiful day. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyavacha padithanam pavinebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami ki jai, Guru Varga ki jai, Srila Guru Maharaj ki jai. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Gauranga. Krishna. Thank you so much, ma'am.